আজি 15 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে জিলা পুথিভঁৰাল ডিব্ৰুগড়ত আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰৰ 57 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈ যায়। উক্ত অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে আকাশবাণীৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অতিৰিক্ত সঞ্চালক প্ৰধান আশিষ ভাটনাগৰ আৰু আকাশবাণী নতুন দিল্লীৰ অনুষ্ঠানৰ অতিৰিক্ত সঞ্চালক প্ৰধান পলিচি দীপক যোশীদেৱৰ লগতে আকাশবাণী ডিব্ৰুগড়ৰ কাৰ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ কেনিয়েলো কেণ্ট ৰেংমা, অনুষ্ঠান মুৰব্বী লোহিত চন্দ্ৰ ডেকাদেৱৰ লগতে সমূহ বিষয়া কৰ্মচাৰী, দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰ ডিব্ৰুগড়ৰ বিষয়াসকলৰ লগতে আন বহুতো গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি মহিলা সবলীকৰণ আৰু সামাজিক স্বাস্থ্যৰ ওপৰত এখনি কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হৈ যায়। এই কৰ্মশালাখনিত সমল ব্যক্তি হিচাপে উপস্থিত থাকে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগৰ অধ্যাপক ডক্টৰ নীতা কলিতা বৰুৱা, ডিব্ৰুগড় হনুমান বক্স সুৰজমল কানৈ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাণী বিজ্ঞান বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত মুৰব্বী অধ্যাপক সুদক্ষিণা দাস, তিনিচুকীয়া চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ সামূহিক চিকিৎসা বিজ্ঞান বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক ডাক্তৰ আইৰিন বুঢ়াগোহাঁই, তিনিচুকীয়া চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ মানসিক ৰোগ বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক ডাক্তৰ সবিতা দিহিঙ্গীয়া, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ব্যৱস্থাপনা অধ্যয়ন কেন্দ্ৰৰ সহকাৰী অধ্যাপক ডক্টৰ আৰাধনা বৰঠাকুৰ আৰু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমাজতত্ত্ব বিভাগৰ সহযোগী অধ্যাপক ডক্টৰ উপাসনা শৰ্মা উপস্থিত থাকে। সন্মানীয় অতিথিসকলৰ আদৰণি আৰু সম্বৰ্ধনা কাৰ্যসূচীৰ পাছতে প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ উদ্বোধনী ভাষণ প্ৰদান কৰে আকাশবাণীৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অতিৰিক্ত সঞ্চালক प्रधान आशीष भटनागर देवे। आप सब लोगों को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। स्थापना दिवस की फाउंडेशन डे ऑफ आकाशवाणी डिब्रूगढ़ एक विराट संस्था, अपने आप में डिब्रूगढ़ एक विराट शहर है, आसाम का, नॉर्थ ईस्ट का। आकाशवाणी जैसे कि नाम से ही होता है, आकाश आसमान की तरह एक विराट संस्था है हिंदुस्तान की। आज के दिन महिलाओं की बात करके, महिलाओं की वंदना करके आपने वाकई एक नए वर्ष की जो शुरुआत आकाशवाणी डिब्रूगढ़ की कराई है, ये प्रशंसनीय है। मुझे मालूम है आकाशवाणी डिब्रूगढ़ आप सबके सहयोग से, मैं बहुत दूर बैठ के भी बहुत करीब से आपको देखता रहता हूँ, जानता रहता हूँ कि कैसे यहाँ के क्लर्क्स, कैसे यहाँ के टेक्नीशियंस, कैसे यहाँ के कैजुअल अनाउंसर्स, कैसे यहाँ के प्रोग्राम के लीडर्स, हेड्स ऑफ ऑफिसेस कैसे एक टीम की तरह एक मिशन मोड में काम करते हैं। और मुझे एक बात के दोहराते हुए आज फिर गर्व हो रहा है कि देश में किसी राज्य के नाम पर एक मॉडल चलता है, ऐसे नॉर्थ ईस्ट के आकाशवाणी केंद्रों में आकाशवाणी डिब्रूगढ़ के नाम पे एक मॉडल चलता है। कीप इट अप, ये आपकी जिम्मेदारी है एक पुराना स्टेशन होने के नाते, और आप इसको बखूबी निभा रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि डिस्क्रिमिनेशन, यदि इस दुनिया में कोई पाप है तो सबसे बड़ा पाप है डिस्क्रिमिनेशन, भेद। हम भेद करके कमजोर करते हैं समाज को, विश्व को और खुद इंसान को। इस भेद को मिटाने के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल रेडियो हो सकता है। और रेडियो क्यों हो सकता है? रेडियो संभवतया इसलिए हो सकता है कि जब आपको बहुत गहरा ऑपरेशन करना होता है तो आपको बहुत महीन, यू नीड अ वेरी वेरी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट। अर्लियर देयर वर सर्जरीज, देन देयर आर लेजर सर्जरीज, बिकॉज लेजर इज स्टिल स्मॉलर, स्टिल शार्पर। और आकाशवाणी भी सूक्ष्म तरंगों से जिस तरीके से लोगों के दिलों के भीतर उतर जाता है, वहीं से बदलाव की शुरुआत होती है। ऊपरी ऊपरी बातों से कुछ थोड़ी देर के लिए बदलाव होता हुआ भले दिख जाए, लेकिन एक दूरगामी या लंबे समय तक होने वाला बदलाव तो हो नहीं पाता। तो आकाशवाणी चूँकि लोगों की अपनी आवाज़ में,
लोगों की अपनी भाषा में, लोगों के अपनेपन का एक एहसास देते हुए उनके दिलों में बैठता है, तो उनके दिलों में वो जो हल्के से कुछ कहता है कि भाई भटनागर ये क्या करते हो, ये तो कुछ ठीक नहीं है, बदलो। तो बात उसके अंदर वो गुनगुनाती रहती है, जैसे पुराने गाने गुनगुनाते रहते हैं हमारे भीतर। यही तो ऑडियो की विशेषता है। ऐसे ही आपके जो सशक्त प्रोग्राम हैं, खासतौर पर वुमेन और चाइल्ड के ऊपर, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें आप शिद्दत से करते रहिए और अपना प्रयास जारी रखिए कि ये डिस्क्रिमिनेशन समाप्त हो। उसके बाद इन सब डिस्कशंस पर जो आप लोग करेंगे, मुझे लगता है बहुत ही सुंदर पैनल यहाँ पर है और एक सुंदर काम आप कर रहे हैं। आप स्टेक होल्डर्स को साथ में लेते हुए महिलाओं को, पुरुषों को, खासतौर पर गांव के लोगों को, झुग्गी झोपड़ियों के लोगों को लेकर निरंतर बेहतरीन काम करते रहें। ऐसी शुभकामनाएं देते हुए मैं अपना वक्तव्य यहाँ समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में आकाशवाणी डिब्रूगढ़ जो सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, जो सिर्फ एक ट्रांसमीटर नहीं है, जो सिर्फ 10 लोगों का, 20 लोगों का, 50 लोगों का, 100 लोगों का नहीं है, जो जन जन का है, जो सर्वहारा समाज का है, जो बहुजन का है और जो बहुजन हिताय है, वो पूरे नॉर्थ ईस्ट में बल्कि पूरे देश में अपने परचम गाड़े। पूरब से उगता है सूरज, डिब्रूगढ़ से उठी हुई परंपराएं हिंदुस्तान के तमाम आकाशवाणी फॉलो करें और आप और हम सब गर्व से कह सकें ये हमारा आकाशवाणी डिब्रूगढ़ है। जय हिंद। নিৰ্দিষ্ট বক্তা হিচাপে আকাশবাণী নতুন দিল্লীৰ অনুষ্ঠানৰ অতিৰিক্ত সঞ্চালক প্ৰধান পলিচি দীপক जोशीदेवे কয়, मेरे वरिष्ठ आशीष भटनागर जी ने बड़े खूबसूरत शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए और सब कुछ ही करीब करीब बताया। इस पूरे आज के जो टॉपिक्स हैं और सब हमारे जो वक्ता हैं, मैं जानता हूं कि वो आप लोगों को अपने विचार बड़े अच्छे से देंगे और आप लोग उनके विचार सुनने के लिए उत्सुक भी होंगे। Respect for the women. The topic is very big, but takes time to understand it thoroughly and implement it in day-to-day life. Without going much into the depth, मैं छोटी छोटी चीज़ें के रूप में कुछ बोलना चाहूँगा। हम सब लोगों के घर से स्टार्ट होता है। We have got our mothers, we have got our sisters, we have got our daughters, and later on in the later stage of the man, he gets married and he has got his wife also. So he is surrounded by women 360 degrees in the family itself. और अगर हम अपने परिवार में ही इस चीज़ को इम्बाइब करना शुरू करें, how to develop our daughter, how to respect our mother, how to consider our sister to be an equal strong person in our family, as good as our own personality. And in the latter part of the life, when the fourth woman enters the life of the person as his wife, as his life partner, as his companion, how to treat that august lady as good as a real life partner. ये कहा बहुत जगहों पे जाता है कि लाइफ पार्टनर है, अर्धांगिनी है, लेकिन क्या हम लोग वाकई जस्टिस कर पाते हैं इन शब्दों के साथ? अगर हम इन चीज़ों पर ध्यान देना शुरू करें, इन चीज़ों के बारे में सोचें, हम लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उन्हें किन छोटी छोटी चीज़ों की, बड़ी बड़ी चीज़ों की आवश्यकता है और किस तरीके से उनको प्रमोट किया जा सके। अगर हम लोग अपनी फैमिली में इन वैल्यूज़ को इम्बाइब कर लेंगे, इनको प्रैक्टिस कर लेंगे,
वही समाज को बढ़ाएगी, वही दुनिया को बढ़ाएगी, और पूरे ह्यूमन काइंड में जो एक इम्पोर्टेंस है वीमेन काइंड की, उसको रिफ्लेक्ट करेगी और उसको एट द स्ट्रॉन्ग पेडिस्टल लाके अपने बराबर पे लाएगी। कई सारे टॉपिक्स हैं जो इसमें दिए हुए हैं, जिन पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा हम सभी लोगों से कि उन चीज़ों को अपनी फैमिली, फिर अपनी फैमिली के बाद फिर अपने चारों ओर, फिर अपने दफ्तर जहां हम लोग काम करते हैं, उन सब जगहों पे माइक्रो लेवल पे इम्बाइव करते चले जाएं फॉर द गुडनेस ऑफ द वीमेन काइंड, टू ब्रिंग द गुडनेस टू द सोसाइटी, टू द ह्यूमैनिटी। ये कर पाएंगे तो वी विल बी एबल टू डू द रियल जस्टिस कि हम क्या करना चाह रहे हैं इस चीज़ में। आज जो कुछ मुद्दे डिस्कस होंगे, जिन पर यहाँ पर आपको अच्छे विचार सुविचार सुनने को मिलेंगे, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन जो है ये कह दिया जाता है लेकिन उसको आइडेंटिफाई नहीं किया जाता है। डिस्क्रिमिनेशन क्या है? बेसिकली बराबर ना समझना किसी भी रूप में, दैट इज डिस्क्रिमिनेशन। सो द डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट इन सोसाइटी इन वेरियस फॉर्म्स, एजुकेशन के फॉर्म में, कास्ट एंड क्रीड के फॉर्म में, रिसोर्सफुलनेस के फॉर्म में। ये बड़े बड़े डिस्क्रिमिनेशंस हैं, लेकिन सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन जो है कि हम लोग अपने ही काउंटर पार्ट्स को, अपने ही जो डॉटर्स हैं, सिस्टर्स हैं, उन लोगों को, या हम लोगों के जो सहकर्मी हैं हमारे ऑफिस में, जो महिला सहकर्मी हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, क्या उन लोगों को वही इन्वायरमेंट दे पा रहे हैं जो एक मैन को मिलता है? क्या हम इन चीज़ों को सोच के एक बात पर फोकस कर सकते हैं कि व्हाट आर द थिंग्स विच आर इफेक्टिंग द वीमेन फॉक, कहाँ पर कमियां रह रही हैं जिसके कारण वो हम लोगों के बराबर आए या नहीं आ पा रही हैं? इन चीज़ों को फोकस करने में certainly, since we have got the glitterity of the women from the society here, उनके ओपिनियन जान के एक नॉर्मल फॉर द फीमेल्स, नॉट फॉर द नॉर्मल वीमेन ऑफ द सोसाइटी, कि किस तरीके से वो अपने स्टेचर को बढ़ाएं, टू फील कॉन्फिडेंट कि उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ना हो, एंड साइमल्टेनियसली लर्निंग फॉर द मैन कि without knowing what are the various things that we do, which as it has become the source of the discrimination for the women in the various walks of our life. इन पॉइंट्स को अगर हम फोकस करें और उनको अगर हम सटल वे में धीरे धीरे एलिमिनेट करें, बिना कहे कुछ, अपने आप ही डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वीमेन एट एनी फॉर्म, वेदर इन रिलेशंस और इन द सोसाइटी और इन द वर्किंग, अपने आप ही हटेगा, एंड दे विल बी द रियल empowered women and they will be contributing really towards the society. तो डिस्क्रिमिनेशन जो है, प्लीज हमें यही सोचना है कि जो भी चीज़ हम करते हैं, जो चीज़ें हमें अवेलेबल हैं एज ए मैन, those things should be available to the women also. It may be anything, it may be education, it may be the resources, it may be the importance, social importance. तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है कि ये डिस्क्रिमिनेशन अगर हम लोग हटा पाएंगे सोसाइटी से, फ्रॉम द वीमेन्स हु आर सराउंडिंग अस, हु आर द कोर ऑफ आवर सोशल स्ट्रक्चर्स, दैट विल बी द बिगेस्ट एम्पावरमेंट टू ऑल द वीमेन काइंड। মহিলা সবলীকৰণ আৰু সামাজিক স্বাস্থ্যৰ ওপৰত অনুষ্ঠিত হোৱা কৰ্মশালাখনিত সমল ব্যক্তিসকলে মহিলাসকলৰ বিভিন্ন দিশ সাঙুৰি কেইবাটাও বিষয়ৰ ওপৰত বক্তৃতা আগবঢ়ায়। এতিয়া প্ৰথমতেই আমন্ত্ৰণ জনাইছো ডিব্ৰুগড় হনুমান বক্স সুৰজমল কানৈ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাণীবিজ্ঞান বিভাগৰ পৰা সহযোগী অধ্যাপক তথা মুৰব্বী অধ্যাপক হিচাপে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা সুদক্ষিণা দাস বাইদেউ। তেখেতে অন্ধবিশ্বাস দূৰীকৰণ আৰু মহিলা সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট দিনৰ পৰা, সুদীৰ্ঘ দিনৰ পৰা তেখেতে কাম কৰি আছে, আৰু তেখেতে আজি আমাক ক'ব ডিস্ক্ৰিমিনেশ্যন এগেইনষ্ট ওমেন ইজ হাৰ্মফুল টু ছ'চিয়েল হেল্থ, মহিলাৰ বৈষম্য সমাজৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে
হানিকাৰক মহিলাৰ প্ৰতি আমি বৈষম্য কৰিব নালাগে আহকচোন বাইদেউ কি কয় আমি শুনি লওঁ আজি যেটো মোৰ বিষয় সেই বিষয়টোৱে হৈছে মহিলাৰ প্ৰতি কৰা বৈষম্য সামাজিক স্বাস্থ্যৰ বাবে ক্ষতিকাৰক যি কি নহওক প্ৰথমতে আহোঁ সামাজিক স্বাস্থ্য বুলিলে আমি কি বুজোঁ স্বাস্থ্যৰ কথা বুলি ক'লে আমাৰ প্ৰথমতে নিশ্চয় সকলোৰে শাৰীৰিক স্বাস্থ্যৰ কথা মনলৈ আহে কাৰণ আমি জানো শৰীৰ থকা মানে আমি থাকি আছোঁ তাৰোপৰি আজিকালি আমি কিছু পৰিমাণে হ'লেও মানসিক স্বাস্থ্যৰ বিষয়েও সজাগ হৈছোঁ হওক কিন্তু সামাজিক স্বাস্থ্য আচলতে প্ৰতিখন সমাজৰে বিৱৰ্তন থাকে পৰিৱৰ্তন থাকে বিপ্লৱ থাকে বিদ্ৰোহ থাকে ক্ষোভ থাকে আশা থাকে প্ৰেৰণা থাকে কিন্তু এই সকলোবোৰ লৈ যেতিয়া সমাজ এখন আগবাঢ়ি যায় তেতিয়া সকলোৰে বাবে বিকাশ সকলোৰে একেলগে বিকাশ সকলোৰে দক্ষতাৰ প্ৰকাশ সকলোৰে যি প্ৰতিভা আছে সেই প্ৰতিভা বিকাশৰ বাবে প্ৰকাশৰ বাবে সমানে সুযোগ পোৱাটোৱে হৈছে সামাজিক সুস্বাস্থ্যৰ লক্ষণ কিন্তু এটা কথা আমি আজি কিয় ইয়াত সমবেত হৈছোহি আমাৰ সমাজখনত যিয়ে আবহমান কালৰ পৰাই এক সুসভ্য দেশৰ সমাজ বুলি স্বীকৃত হৈ আহিছে সেই ভাৰতীয় সমাজত আমি সকলোৰে বাবে বিকাশ সকলোৰে দক্ষতা আৰু প্ৰতিভা প্ৰকাশৰ সমান সুযোগ আছে বুলি ভাবিছোনে আৰু যদি নাই ভবা কিয় নাই ভবা এই কথাই আজি আমি সামান্যভাৱে আলোচনা কৰিম ইয়াত মোৰ বিশেষকৈ এটা গ্ৰুপ এটা দল ধৰি দিয়া হৈছে সেই দলটোৱে হৈছে মহিলা আমাৰ সমাজত মহিলাৰ বাবে সমানে সুবিধা আছেনে সমানে বিকাশৰ সুযোগ পাইছেনে তেখেতসকলে সমানে তেখেতসকলৰ দক্ষতা আৰু প্ৰতিভা প্ৰকাশৰ মঞ্চ একোখন পাইছেনে আগবঢ়াই নিছেনে তেওঁলোকক দক্ষতাৰ দিশেৰে সমানে স্বীকৃতি দিবলৈ আমি অনুভৱ কৰিছোঁ যে না এই কথা এনে হোৱা নাই কিন্তু হ'ব লাগিছিল যি হ'ব লাগিছিল সেই কথা হোৱা নাই যদিও কাইলৈ নিশ্চয় হ'ব লাগিব আৰু সেই কাৰণে আজি আমি সকলো ইয়াত সমবেত হৈছোহি আৰু এই কথা বিশদভাৱে আলোচনা কৰিবলৈ পুৰণি কালৰে পৰা আমি যি দেখিবলৈ পাইছোঁ বহু প্ৰাচীন কালৰ প্ৰাগৈতিহাসিক কালৰ কথা মই কোৱা নাই ঐতিহাসিক কালৰ পৰা আমি যিখিনি দেখিবলৈ পাওঁ যিখিনি আমাৰ পৰম্পৰা বুলি কওঁ যিখিনি আমাৰ ঐতিহ্য বুলি কওঁ সেইখিনিত কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাওঁ মহিলাৰ প্ৰতি বা কন্যা সন্তানৰ প্ৰতি কিছু যেন ব্যৱধান বেছিকৈ আছে আৰু আমি যেতিয়াই যিকোনো দেশৰে বুৰঞ্জী চাবলৈ যাওঁ তাত দেখিবলৈ পাওঁ যে গভৰ্ণমেণ্ট বয়জ স্কুলবিলাক আগতে হৈছে গভৰ্ণমেণ্ট কলেজবিলাক বয়জৰ কাৰণে আগতে আছিলে ল'ৰাৰ কাৰণে আছিলে ছোৱালীৰ কাৰণে নাছিলে কিন্তু এইখিনিতে মই ডিব্ৰুগড়বাসী হিচাপে মই গৌৰৱ কৰি কওঁ যে অসমৰ প্ৰথমখন ছোৱালী হাইস্কুল আছিলে প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে 1926 চনত ডিব্ৰুগড়ত যিখন আজিও চলি আছে ডিব্ৰুগড় চৰকাৰী বহুমুখী বালিকা বিদ্যালয় উচ্চতৰ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় এইখন যি কি নহওক কিয় শিক্ষাৰ প্ৰতি ইমান অনীহা আছিলে জন্মৰ প্ৰতিটো অনীহা আছিলে কন্যা সন্তান যেতিয়া জন্ম হৈছিলে তেতিয়া মানুহৰ মুখবোৰ শুকাই গৈছিলে আগতেতো হস্পিটেললৈ নগৈছিলে স্বাস্থ্যকৰ্মীও নাছিলে ধাইসকল আছিলে সেই ধাত্ৰীসকলে যেতিয়া কেঁচুৱাই কান্দে ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহি কয় ছোৱালীহে হ'ল তেতিয়া মানুহবোৰৰ পৰিয়ালবিলাকৰ মুখবিলাক শুকাই যায় আকৌ ছোৱালীহে হ'ল নেকি বৰ কিনো কথা এনেকুৱা ধৰণৰ হয় কিন্তু যেতিয়াই ল'ৰা হয় তেতিয়াই কিছু জনগোষ্ঠীয়েতো শংখ বজায় দবা কোবাই মাছ বিলায় আমি সৰুকালত দেখিছোঁ যেতিয়া ল'ৰাৰ জন্ম হৈছে তেতিয়া মাছ বিলাইছে কিন্তু ছোৱালীৰ যেতিয়া জন্ম হৈছে একো বিলোৱাটো দূৰৰ কথাষাৰ ক'বলৈকে যেন হেনা হোচা কৰিছে এনেকুৱা দিন আছিলে কিন্তু বৰ সুখৰ কথা এতিয়া মই কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তন দেখিছোঁ
এই পৰিৱৰ্তন আমাৰ কাৰণে বৰ আশাপ্ৰদ যে কন্যা সন্তানকো এতিয়া যথেষ্ট পৰিমাণে মানুহে আদৰ কৰিছে জন্মৰ লগে লগে তেওঁলোকে উৎসৱ পালন কৰিছে উৰুলীকৃত হৈছে সকলোকে খবৰ দিছে আৰু এনেকি মই আৰু এটা কথা মই খুব আনন্দের সৈতে লক্ষ্য কৰিছোঁ যিসকলে সন্তানহীন দম্পতি তেখেতসকলে যেতিয়া সন্তান তুলি লৈছে তেতিয়া কিন্তু কন্যা সন্তান অধিককৈ দত্তক গ্ৰহণ কৰিছে এইটো অত্যন্ত আশাপ্ৰদ এক শুভ লক্ষণ যি কি নহওক আমাৰ সমাজত ধাৰণাটো আছিলে কি কিয় তেনেকুৱা কৰিছিলে কন্যা সন্তান জন্মৰ লগে লগে মুখ কিয় বুকাই গৈছিলে কিয় বাতৰি দিব নিবিচাৰিছিলে কাৰণ আমাৰ ধাৰণা আছিল পু নাতি ধৰে ছাতি যি নাতি জপনা কাটি অৰ্থাৎ যি নাতিয়ে জপনাত পাৰ হৈ বাহিৰৰ লোকৰ ঘৰলৈ ওলাই যাব আৰু পু নাতিয়ে ধৰিব ছাতি অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ সিকিউৰিটি তেওঁলোকৰ যিটো আৰ্থিক সন্তুলন পৰিয়ালৰ আৰ্থিক সন্তুলন সেইটো ধৰি ৰাখিব কেৱল পুত্ৰ সন্তানে পু নাতিসকলে গতিকে এই ধাৰণাটো এটা কাৰণেই আছিলে যে আৰ্থিক যিটো পৰিয়ালৰ যিটো আৰ্থিক সন্তুলন সেইটো পুৰুষৰ হাতত আছিলে সেইবাবে আৰু জন্মৰ পৰাই যে এই যে ভুল ধাৰণা এটা মাজেদি ডাঙৰ হৈছিলে কন্যা সন্তানসকল তেওঁলোকৰ কোনো আদৰ যত্ন নাছিল তেওঁলোকৰ নিউট্ৰিশ্যন বা খোৱা বোৱাৰ প্ৰতি খাদ্যৰ প্ৰতি তেনেকুৱা কোনো যত্ন নাছিল যি পাইছিল তাকে খাইছিল যি বাকী থাকিছিল সেইখিনি খাদ্যকে ভাগ কৰি দিছিল মাতৃগৰাকীৰ নিজৰো খাদ্যৰ একো বিশেষ যত্ন নাছিল আৰু যেতিয়া মাতৃৰ শৰীৰ অপুষ্ট বা পুষ্টিহীনতাৰ কবলত পৰে তেতিয়া জানো সন্তানৰ স্বাস্থ্য ভাল হ'ব পাৰে এই প্ৰথম ভুলটোৱে আমাৰ হৈ যায় যেতিয়া নৱপ্ৰজন্ম আহিবৰ হয় তেতিয়াও যদি মাতৃগৰাকীৰ পুষ্টিহীনতাৰ শিকাৰ হৈ থাকে তেতিয়া মাতৃগৰাকীৰ পৰা এটা সবল সন্তান আমি আশা কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু আশা কৰিব নোৱাৰোঁ এক সবল সুস্বাস্থ্যৰ নতুন প্ৰজন্ম ইয়াৰ পিছত আহিলে আকৌ কন্যা সন্তানটি ধীৰে ধীৰে ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত শিক্ষাৰ প্ৰতিটো আগৰ দিনত মনেই দিয়া নহৈছিল তাৰপিছত লাহে লাহে কিছু পৰিমাণে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ সকলোৱে আগবাঢ়িলে কিন্তু শিক্ষাৰ পিছতো আহিলে যেতিয়া তেওঁলোকৰ এটা প্ৰাকৃতিক পৰিৱৰ্তন হয় ঋতুস্ৰাৱৰ সময়ত সেই সময়ত বহু অন্ধবিশ্বাসে আমাৰ মহিলাসকলক কোঙা কৰি ৰাখে আৰু তেওঁলোকে সেই নতুন ছোৱালীগৰাকী শিকায় সেই অন্ধবিশ্বাসসমূহ নাৰীৰ পৰাই নাৰীৰ এই অন্ধবিশ্বাসৰ এটা গতি প্ৰবাহ চলি থাকে কিন্তু সেই কথা আমি নাৰীক দোষী কৰিলে নহ'ব কাৰণ নাৰীৰ প্ৰতিগৰাকী নাৰী এই সমাজৰে প্ৰতিফলিত জ্ঞানৰ অংশ আৰু তেওঁলোকে এক পুৰুষতান্ত্ৰিক সমাজত বাস কৰাৰ কাৰণে সেই পুৰুষতান্ত্ৰিক শিক্ষাবিলাকেই তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰে আৰু নতুন প্ৰজন্মৰ নাৰীকো সেই শিক্ষাহে দিয়ে গতিকে ঋতুস্ৰাৱৰ সময়ত যিটো বৈজ্ঞানিক ধাৰণা যে এইটো এটা প্ৰাকৃতিক শাৰীৰিক পৰিৱৰ্তন সেই কথা নকৈ পেলাই অনাহক পৃথিৱীৰ প্ৰতি পৃথিৱীৰ মানুহৰ প্ৰতি এক ভয়ৰ ভাৱ জগাই তোলে আৰু সেই সময়ৰ পৰাই কন্যা সন্তানগৰাকীৰ ওলোৱা সোমোৱা সকলো কথাতে বাধা নিষেধ সন্ধিয়া সোনকালে ঘৰলৈ আহিব লাগিব লাগিলে তেওঁ টিউশ্যনেই মানে নাইকিয়া হৈ যাব কলেজত কোনো ফাংচনত বা স্কুলত কোনো ফাংচনত গধূলি হ'লে তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ ভয় কৰিব তেওঁ ঘৰলৈ আহিব লাগিব এই কথাটোৱে তেওঁৰ মনত এটা ক্ৰিয়া কৰি থাকে আৰু যিকোনো কথাতে যেতিয়া এটা ভয়ৰ চাপ থাকে তেতিয়া সেই মনটোৱে কোনো নতুন কথা সহজতে গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে নতুন শিক্ষা ভালদৰে গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে আৰু সেই ফালৰ পৰাই শিক্ষাগত ফালৰ পৰাই তেওঁলোকে লাহে 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 পিছ পৰিবলৈ ধৰে আপোনালোকে চাব আমাৰ সমাজত চাব হাইস্কুল বহুত বেছি কিন্তু কলেজৰ পৰা বা উচ্চতৰ শিক্ষালৈ গৈ থাকোঁতে কিন্তু সংখ্যা কমি আহে ছোৱালী ড্ৰপ আউট বেছি হৈ যায় ঠিক তেনেকৈ গৃহিণীগৰাকীৰ কথা আমি যেতিয়া কওঁ তেওঁ যেতিয়া বিয়া হৈ যাব বিয়া দিবলৈ বাধ্য কৰে আৰু তেতিয়া তেওঁ গৃহিণী হোৱাৰ লগে লগে তেখেতসকল যোশীজীয়ে কৈ গৈছে যে বিলাই দিয়াতে ত্যাগতে আনন্দ ত্যাগতে তুমি নাৰী তুমি ত্যাগ কৰিব লাগিব কিন্তু তুমি চেল্ফ বা নিজৰ কথা ভাবিবলৈ তেওঁলোকে সময় নাপায় আৰু সেইকাৰণে নিউট্ৰিশ্যন কমি যায় বা তেওঁলোকে নিজৰ যত্ন নলয় ঠিক তেনেকৈ দীপক যোশীজীয়ে কৈছে যে তেওঁলোকে যেতিয়া এটা শাৰীৰিক পৰিৱৰ্তন হয় যিটো কেঞ্চাৰৰ আগজাননী হ'ব পাৰে সেই কথাটো তেওঁলোকে প্ৰকাশ নকৰে আৰু প্ৰকাশ নকৰাৰ কাৰণে কেঞ্চাৰৰ বহু ষ্টেজ পাৰ হৈ যায় থাৰ্ড ষ্টেজত বেছিভাগ সময়ত মহিলাৰ ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰ বা চাৰ্ভাইকেল কেঞ্চাৰ ধৰা পৰে এইটো এটা বৰ দুখৰ কথা চাইলেণ্ট কিলাৰ হয় কিন্তু সাইলেন্স ইটসেলফ ইজ কিলার
মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত নীৰৱতাই মৃত্যু হৈছে আৰু এই নীৰৱতা তেওঁলোকক সামাজিকভাৱে শিকোৱা হৈছে আৰু এই সামাজিকভাৱে যিটো ভুল শিক্ষা সেইটোৰ প্ৰতি আমি মানুহক এৱাৰ কৰিব লাগিব মানুহক জগাই তুলিব লাগিব যে কেতিয়াও তোমালোকে মনে মনে নাথাকিবা নিজৰ কথা নিজক চিনি পাবলৈ শিকা নিজৰ কথা ক'বলৈ শিকা আৰু এইভাৱে আমি আজি আকাশবাণীক ধন্যবাদ দিছোঁ যে এনে এটি বিষয়ৰ প্ৰতি আমাৰ মাজত আকৌ তেখেতলোকে সজাগতা আনিবলৈ লৈছে তেওঁলোকে আৰু সজাগতা আনক আৰু বেছিকৈ মানুহৰ মাজলৈ সোমাই যাওক কাৰণ এতিয়াও আমাৰ বহু সজাগতা বহু স্তৰত সজাগতাৰ প্ৰয়োজন আছে লিগেল আৰু পেৰালিগেল যিবিলাক ছিষ্টেম আছে সেইবিলাকৰ প্ৰতিও মানুহৰ সজাগতা আহিব লাগিব কিন্তু লিগেল পেৰালিগেল মানে মই খাপ পঞ্চায়তৰ কথা কোৱা নাই খাপ পঞ্চায়তবোৰে কিন্তু নাৰী নিগ্ৰহৰ ক্ষেত্ৰতহে আগভাগ লয় আমি তেনেকুৱা খাপ পঞ্চায়ত নিবিচাৰোঁ কিন্তু বিচাৰোঁ এটা সুস্থ পেৰালিগেল ছিষ্টেম স্বাস্থ্যকৰ্মীসকল যিসকলে কাম কৰি আছে মই তেখেতসকলৰ প্ৰতি আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ মহিলা স্বাস্থ্যকৰ্মীসকল তেখেতসকলে আৰু বেছি স্বাস্থ্যৰ কথা মানুহৰ প্ৰতি মহিলাৰ মাজত সজাগতা আনক আৰু সৰ্বোপৰি মই ক'ম যে মানসিকতা সলনিৰ প্ৰয়োজন যেতিয়া মহাত্মা গান্ধীৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়ত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ এক অভূতপূৰ্ব মহিলাৰ জাগৰণ মহিলাই দলে 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 সদল বলে আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ হয় তেওঁলোকে উৰণিখন লৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল কিন্তু ওলাইতো আহিছিল বাহিৰলৈ ওলাইতো আহিছিল ৰাজপথলৈ নিমখ সত্যাগ্ৰহত দলে দলে কাৰাবৰণ কৰিবলৈ ওলাইতো আহিছিল আৰু সেই সময়তে ৰবীন্দ্ৰনাথে কৈছিল এষাৰ কথা নাজাগিলে আজ ভাৰত অললনা জাগিবে না আর ভাৰত সঁচাকৈ যদি ভাৰতৰ মহিলাসকল ভাৰতৰ নাৰী ভাৰতৰ বালিকাসকল নাজাগে সাৰ নাপায় যদি এৱাৰ নহয় যদি আগবাঢ়ি নাহে ভাৰতবৰ্ষৰ উন্নতি নালাগে কোনো দেশৰে উন্নতি সম্ভৱ নহয় এই কথাষাৰ কেৱল ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰতে সত্য নহয় জকাই চুকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পৃথিৱীৰ সৰ্বোচ্চ বা আধুনিক এখন মহানগৰ বা যিকোনো দেশৰ কাৰণে হয়তো নহয় নিশ্চয়কৈ প্ৰযোজ্য ডক্টৰ আইৰিন বুঢ়াগোহাঁই তেখেতৰ বিষয় হৈছে ওমেন্স হেল্থ প্ৰব্লেম ইন ৰুৰেল কমিউনিটিজ গ্ৰাম্য সমাজত মহিলাৰ স্বাস্থ্য সমস্যা দেশৰ উন্নতি আৰু প্ৰগতিৰ বাবে স্বাস্থ্য সেৱা এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান গ্ৰহণ কৰা দেখা যায় বিভিন্ন দিশত যেনে সামাজিক অৰ্থনৈতিক শৈক্ষিক গ্ৰাম্য সমাজখন অলপ পিছ পৰি থকা যেন লাগে সেইবাবে গ্ৰাম্য সমাজৰ মহিলাসকলৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি সজাগতা অলপ হ'লেও কম যেন লাগে যাৰ ফলত তেওঁলোকে নানা ধৰণৰ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় এতিয়া সুস্বাস্থ্য বুলি ক'লে আমি কি বুজো এজন লোকৰ অকল বেমাৰ নোহোৱাটোৱে আমি সুস্বাস্থ্য বুলি কোৱা নহয় কিন্তু যদিহে তেওঁ শাৰীৰিক মানসিক আধ্যাত্মিক সামাজিক এই গোটেইকেইটা দিশত সুস্থ আৰু সবল হৈ থাকে তেতিয়া আমি সেই লোকজনক এজন সুস্থ স্বাস্থ্যৰ লোক বুলি ক'ব পাৰোঁ আৰু এই গোটেইকেইটা দিশতে সুস্থ হৈ থাকিলেহে তেওঁ এটি সুন্দৰ জীৱন যাপন কৰিব পাৰিব আজি যেহেতু আমি অকল মহিলাৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত কেন্দ্ৰ কৰি কথাখিনি ক'ম সেইবাবে কৈছোঁ যে মহিলাৰ স্বাস্থ্যটো অকল তেখেতৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ নকৰে এগৰাকী মহিলাৰ স্বাস্থ্য তেখেতৰ জন্মদাত্ৰী মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ পৰা নিৰ্ভৰ কৰে কিয়নো এগৰাকী সুস্বাস্থ্যৰ মহিলাইহে এটি সুস্থ সন্তান জন্ম দিব পাৰিব সেই সন্তানটি এদিন গৈ এগৰাকী সুস্থ কিশোৰী হ'বগৈ তাৰপিছত সেই সুস্থ কিশোৰীগৰাকী গৈ এগৰাকী মহিলা হ'বগৈ এই গোটেইটো একচুৱেলি এটা চাইকেল হয় আজিকালি দেখা যায় যে আজিকালি বহুত কমিছে তথাপিতো দেখা পোৱা যায় যে গ্ৰাম্য অঞ্চলত ছোৱালীসকল বহুত কম বয়সতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় ফলত তেওঁলোক খুব কম বয়সতে মাতৃত্ব লাভ কৰে আৰু এবাৰ তেওঁলোকৰ সন্তান জন্ম হোৱাৰ পিছত কমেও 3 বছৰ এটা গেপ সময় আমি দি পেলানিহে নেক্সটটো সন্তানৰ কথা ভাবিব লাগে কিন্তু তেনে নকৰি পৰিয়াল পৰিকল্পনা নকৰি দেখা পোৱা যায় যে তেওঁলোকে খুব সঘনাই সন্তান জন্ম দিয়ে যাৰ ফলত মহিলাগৰাকী পুষ্টিহীনতাত ভোগে
এই পুষ্টিহীনতাটো যিটো আমি মেল নিউট্ৰিশ্যন বুলি কওঁ এইটো গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ মহিলাসকলৰ এটা ডাঙৰ সমস্যা আৰু অকল খুব সঘনাই সন্তান জন্ম দি থাকিলে যে পুষ্টিহীনতা হ'ব তেনেকুৱা নহয় বহুতবোৰ কাৰণৰ ভিতৰত এইটো এটা ডাঙৰ কাৰণ আৰু পুষ্টিৰ অভাৱতো মহিলাগৰাকীৰ পুষ্টিহীনতা হ'ব পাৰে এতিয়া এগৰাকী মহিলাৰ যদি স্বাস্থ্য ভাল নহয় তেওঁ যদি পুষ্টিহীনতাত ভুগে তেখেতে নিজক লগতে নিজৰ পৰিয়ালটো আৰু সমাজখনকো আগুৱাই লৈ যাব নোৱাৰিব সেইবাবে আমি পুষ্টিহীনতাটো প্ৰতিৰোধ কৰিব লাগিব আৰু আমি কেনেদৰে প্ৰতিৰোধ কৰিম আপুনি বাৰীতে পোৱা থলুৱা শাক পাচলি ফল মূল আদিবোৰ খাই আপোনালোকে পুষ্টিহীনতাটো প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰিব আন এটি সমস্যা হৈছে এনিমিয়া যিটো ৰক্তহীনতা বা ৰক্ত অল্পতা বুলি কওঁ শৰীৰত যেতিয়া হিমোগ্লোবিনৰ পৰিমাণটো কমি যায় তেতিয়া ৰক্তহীনতাত ভোগা যায় গ্ৰাম্য সমাজত মহিলাবিলাকৰ আন এটি ডাঙৰ সমস্যা হৈছে ৰক্তহীনতা বিভিন্ন কাৰণত আপোনাৰ ৰক্তহীনতা হ'ব পাৰে শৰীৰত পুষ্টিৰ অভাৱ হ'লে হ'ব পাৰে খুব সঘনাই মহিলাগৰাকীৰ সন্তান জন্ম হৈ আছে তেতিয়া হ'ব পাৰে কিবা কাৰণত শৰীৰৰ পৰা আপোনাৰ বহুত তেজ ওলাই গৈছে তেতিয়া হ'ব পাৰে শৰীৰত যদি পেলু হৈছে তেতিয়াও আপোনাৰ ৰক্তহীনতা হ'ব পাৰে আপুনি এনেকুৱাবোৰ শাক পাচলি বা ফল মূল খাব যিবোৰ কাটিলে আপোনাৰ হাতত কলা চেকা বহে যেনে আপোনাৰ কলডিল কল পচলা কাঁচকল গুড় এইবিলাকত আপোনাৰ বহুত প্ৰচুৰ পৰিমাণে আইৰণ থাকে এইবিলাক খাই আপুনি এনিমিয়া দূৰ কৰিব পাৰে ঠিক সেইদৰে আন কিছুমান সমস্যা আপোনাৰ ভিটামিনছ বা মিনাৰেলছৰ ডেফিচিয়েঞ্চি হ'লে দেখা যায় যে তেওঁলোকে নানা ধৰণৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হয় আৰু এটি সমস্যা হৈছে আপোনাৰ মেটাৰনেল মৰ্টেলিটি গ্ৰাম্য সমাজত দেখিব পোৱা গৈছে যে মেটাৰনেল মৰ্টেলিটিটো বহুত হাই মাতৃৰ মৃত্যুৰ হাৰটো বহুত বেছি তাৰো বহুত কাৰণ আছে ডেলিভাৰী টাইমত তেওঁলোকৰ কিবা কমপ্লিকেশ্যন হ'লে হ'ব পাৰে কিবা ইনফেকশ্যনৰ কাৰণে হ'ব পাৰে তেওঁলোকে ফেমিলি প্লেনিং নাই কৰা বা পৰিয়াল পৰিকল্পনা নাই কৰা তেনেবোৰ কাৰণত হ'ব পাৰে পুষ্টিহীনতাৰ বাবে হ'ব পাৰে ৰক্তহীনতাৰ বাবে হ'ব পাৰে এনেকুৱাবোৰ বহুত কাৰণৰ বাবে মহিলাগৰাকী আপোনাৰ ৰক্তহীনতাত ভুগে আৰু আমি চাব লাগে যে আমি এইবোৰ প্ৰতিৰোধ কৰোঁ ঠিক সেইদৰে আন এটি সমস্যা হৈছে আপোনাৰ মহিলাসকলৰ মাহেকীয়া ঋতুস্ৰাৱৰ লগত জড়িত সমস্যা যেতিয়া আপোনাৰ চাফা পানীৰ অভাৱ হয় বা তেওঁলোকে সেই সময়ছোৱাত ভালদৰে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা অৱলম্বন কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে দেখা পোৱা যায় যে তেওঁলোক নানা ধৰণৰ বেক্টেৰিয়েল ইনফেকশ্যন বা প্ৰস্ৰাৱৰ নলীত ইনফেকশ্যন হয় বা জননতন্ত্ৰৰ লগত জড়িত নানা ধৰণৰ ৰোগত মহিলাগৰাকী আক্ৰান্ত হোৱা দেখা যায় আন এটি সমস্যা আমাৰ গ্ৰাম্য সমাজৰ মহিলাবিলাকৰ হৈছে সেইটো হৈছে আপোনাৰ শ্বাসতন্ত্ৰৰ লগত জড়িত কিছুমান সমস্যা এতিয়া গ্ৰাম্য সমাজত প্ৰায় তেওঁলোকে দেখা যায় যে ৰান্ধোতে জুইৰ ব্যৱহাৰ কৰে আৰু মহিলাগৰাকী প্ৰায় আপোনাৰ ৰান্ধনীশালত ব্যস্ত হৈ থকা দেখা যায় এতিয়া যদিহে সেই ঘৰখনত ভালদৰে বতাহ চলাচল কৰা সুবিধা নাথাকে যদিহে সেই ধোঁৱাবোৰ ওলাই যাবৰ পৰা ভাল ব্যৱস্থা নাথাকে তেতিয়াহ'লে সেই মহিলাগৰাকী নানা ধৰণৰ শ্বাসতন্ত্ৰৰ লগত জড়িত কিছুমান ৰোগত আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে আন এটি সমস্যা হৈছে আপোনাৰ কেঞ্চাৰ কৰ্কট ৰোগ তামোল পাণ চূণ চাদা সকলোৱে হয়তো ঘৰে ঘৰে থাকেই সকলোৱে খায় এইটো অকল গ্ৰাম্য সমাজত বুলি ক'লে ভুল হ'ব আমাৰ চহৰতো আলহী এযোৰ গ'লে আমি তামোল পাণ এখন আগবঢ়োৱাটো আমাৰ নিয়ম আমি দিওঁ কিন্তু আমি এইটো জানিব লাগিব যে আপুনি বহুত যদি তামোল পাণ চূণ চেদা এইবোৰ খাইছে তেন্তে আপোনাৰ মুখত যিকোনো অংগত আপোনাৰ কেঞ্চাৰ হ'ব পাৰে আৰু এই কেঞ্চাৰটোৰ মহিলাসকলৰ গ্ৰাম্য সমাজৰ মহিলাসকলৰ এটি সমস্যা হয় আন এটি সমস্যা হৈছে আপোনাৰ ডায়েবেটিছ হাইপাৰটেনশ্যন যিটো আমি মধুমেহ বা উচ্চ ৰক্তচাপ বুলি কওঁ সকলোৰে আজিকালি মুখত এইটো নাম প্ৰায় শুনা যায় আৰু সকলোৰে ঘৰত হয়তো এজন হ'লেও ৰোগী আছে যিজন আপোনাৰ ডায়েবেটিছ বা হাইপাৰটেনশ্যনত আক্ৰান্ত হয় কিন্তু তথাপিও আমি এই আধুনিক যুগৰ মহামাৰীবোৰ প্ৰতিৰোধ কৰিব নাই পৰা কাৰণ আমি মানুহবোৰ সজাগ নহয় আমাৰ আগতে
মানুহসকলৰ যিবোৰ কাম কাজ আছিল সেইবোৰ আজিকালি বহুত চেঞ্জ হৈছে বা আমাৰ খাদ্যৰ প্ৰণালীবোৰো চেঞ্জ হৈছে ঠিক সেইদৰে গ্ৰাম্য অঞ্চলতো এইবোৰ বহুত পৰিৱৰ্তন আহিছে আগতে মানুহে এডোখৰ জেগাৰ পৰা আন এডোখৰ জেগালৈ যাবলৈ হয়তো খোজকাঢ়ি গৈছিল আজিকালি বাইকত যায় চাইকেলত যাব গাড়ীত যাব আগতে মানুহে হাতেৰে কাপোৰ ধুইছিল আজিকালি ৱাশ্বিং মেচিনত ধুৱে আমি আৰামপ্ৰিয় হৈ গৈছোঁ আৰু ঠিক সেইদৰে আগতে মানুহে কি কৰিছিল গাঁৱত তেওঁলোকে বাৰীতে পোৱা লাই খুতুৰা খাই দিনবোৰ কটাইছিল আজিকালি ফাষ্ট ফুড আহিলে স্নেকিং কৰে তেওঁলোকে সেইবাবে কি হৈছে আমাৰ ডায়েবেটিছ হাইপাৰটেনশ্যন যিবোৰ আমি আধুনিক যুগৰ মহামাৰীবোৰ বুলি কওঁ এইবোৰ বহু পৰিমাণে বাঢ়িছে আৰু গ্ৰাম্য সমাজতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে মহিলাবোৰ বহু পৰিমাণে এনেবোৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হয় এতিয়া আমি অকণমান অন্য এটা অনুষ্ঠান খুব অনুষ্টুপীয়াকৈ আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আমি এগৰাকী সবল মহিলাৰ প্ৰতীক হিচাপে এগৰাকী ব্যক্তিক আমি পাইছোঁ মাজত তেখেত হৈছে বাবলি এখন দোকান আছে খুব সুন্দৰকৈ নিয়াৰিকৈ তেখেতে পৰিচালনা কৰিছে আৰু বাবলিৰ দোকানত সকলো পায় স্বনিৰ্ভৰশীল বাবলিক আমাৰ মাজলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আৰু তেখেতক আমাৰ উত্তৰ পূবৰ অতিৰিক্ত সঞ্চালক প্ৰধান আশিষ ভটনাगर ডাঙৰীয়াই তেখেতক সম্বৰ্ধনা জনাব বিচাৰিছে मुझे बहुत अच्छा लगा आकाशवाणी डिब्रूगढ़ की तरफ से आप लोग बहुत सही दिशा में जा रहे हैं इतने सुंदर महिलाओं के रेडियो सुनते हो बबली की नहीं सच सच बताओ नहीं तो चलो एक प्रॉमिस लेते हैं आधा पैसा हम देंगे आधा पैसा आप लगाना बिजनेस वूमेन हो ठीक है एक रेडियो खरीदना 1000 रुपये का आता है वादा है 500 रुपये मेरी तरफ से हाँ रेडियो सुनना रेडियो सुन के और दोस्तों को भी रेडियो सुनाना रेडियो में जो अच्छी बातें आती हैं आप तो पहले बहुत ताकतवर हो गए हो सब लोग आपको देखते हैं कितने लोगों को आप चाय पिलाते हो पानी पिलाते हो इतना गांव का औरत लोग है इतना झोपड़ी का औरत लोग है वो आपको देख के ताकत मिलता है उसको बबली ने किया हम भी करेगा ठीक है ना इसलिए आप हमारा हीरो है आप जैसा सब लोगों को बनाना है हम सबको मिलके वो काम करना है आकाशवाणी वो काम कर रहा है आप आकाशवाणी के साथ में आकाशवाणी के मंच के ऊपर में आके ऐसे काम करो हम सबको इस देश में अपना प्रांत में होम में पूरा इंडिया में भारत में कोई औरत को कोई प्रॉब्लम नहीं हो इसके लिए हमको मेहनत करना है मिल के करना है कुछ बोलोगे कुछ बोलो ये लो हम सब আমি আকাশবাণী ডিব্ৰুগড়ৰ তৰফৰ পৰাও বাবলিক সম্বৰ্ধিত কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু তেখেতক সম্বৰ্ধনা জনাব আকাশবাণী ডিব্ৰুগড়ৰ অনুষ্ঠানসমূহৰ মুৰব্বী লোহিত ডেকাই তেখেতক আমি এখনি আৰনাইৰে স্যাৰ আমাৰ কাৰ্যালয়াধ্যক্ষ জ্ঞানীয়ালো কেন্ট ৰেংমা ডাঙৰীয়াকো অনুৰোধ জনাইছোঁ আকাশবাণী ডিব্ৰুগড়ৰ তৰফৰ পৰা এখনি আৰনাই আৰু এটি মেমেণ্টো ধন্যবাদ বাবলি শক্তিশালী হোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ প্ৰত্যেকৰে আদৰ্শ হোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ আমাৰ মহিলা সমাজক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমি এই সমূহ অনুষ্ঠানটি কৰিলোঁ এতিয়া আমি পুনৰ আমাৰ পূৰ্বৰ অনুষ্ঠানলৈ গৈছোঁ বাইদেৱে ক'লে যে ক'ব লাগে যে কৰ্মশক্তি বৰ্ধিত কৰ্মশক্তি মহিলাৰ কৰ্মশক্তি এতিয়া মই ঠিক বিচাৰি পোৱা নাই যে এই কৰ্মশক্তিত মহিলা বুলি ক'লে মহিলাসকলৰ কোনটো দিশৰ কথা ক'বলৈ বিচৰা হৈছে মহিলা সদায় শক্তিৰ ৰূপত আছেই আমি আচলতে প্ৰথম কথাখিনি সদায় ক'বলৈ পাহৰি যাওঁ আমি ভাবোঁ যে বাহিৰৰ কাম কাজখিনিয়ে একমাত্ৰ কাম কাজ ভিতৰৰ কাম কাজখিনিৰ ইমান এটা গুৰুত্ব নাই গতিকে কৰ্মশক্তিৰ ৰূপত মহিলা বুলি ক'লে মই সদায় কৰ্মশক্তিৰ ৰূপত মহিলাক দেখিয়ে আহিছোঁ আৰু ইয়াৰ কিবা এটা বৰ্ধিত ৰূপত মানে অকণ
অকণমান সংখ্যা বাঢ়িছে কিন্তু কাম সদায় মহিলাসকলৰ একেই আছে এতিয়া সুদক্ষিণা বাইদেউ বৰ বেছিকৈ এই পৰিসংখ্যাৰ কথাটোত গুৰুত্ব দিবলৈ মানা কৰিছে তথাপিতো কৈছোঁ বাইদেউ মই অৰ্থবিজ্ঞানৰ আজীৱন ছাত্ৰী গতিকে মানে মই অকণমান পৰিসংখ্যাটোৱে হয় হয় মানে পৰিসংখ্যা হিচাপত এতিয়া যদি দেখে আপুনি যিখিনি সূত্ৰ আমি সাধাৰণতে আমাৰ আলোচনালৈ আনো সেই সূত্ৰখিনি সেই তথ্যখিনি হৈছে হয় তেওঁলোকে UNDPৰ পৰা দিয়া পৰিসংখ্যা নহ'লে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ পৰিসংখ্যা নহ'লে মেকিনছেৰ পৰিসংখ্যা তো তেনেকুৱা পৰিসংখ্যাবিলাকত ভাৰতৰ যিটো পৰিসংখ্যা তাত কোৱা হৈছে যে আমাৰ 37% মহিলাহে বাহিৰত কৰ্মৰত হৈছে তাৰ বাহিৰে কিন্তু 100% মহিলা কৰ্মশক্তিৰ ৰূপতে আছে 100% মহিলাই ঘৰত যিখিনি সেৱা আগবঢ়াইছে সেইখিনি আন উন্নত দেশত তেওঁলোকে সেইখিনি মানে অৰ্থনৈতিকভাৱে বাহিৰৰ পৰা নিযুক্ত কৰা কিছুমান মানুহে দিয়া সেৱা যেনে ধৰক আপুনি UNDPৰে এটা সূত্ৰত কোৱা হৈছে যে যিখিনি আমাৰ কেয়াৰ গিভিং বুলি কওঁ যতন লওঁ আমি বৃদ্ধসকলৰ যতন লওঁ ঘৰত আৰু শিশুসকলৰ যতন লওঁ আৰু আন বয়স্ক মানুহসকলৰো যতন লওঁ সেই গোটেই পৃথিৱীৰ মহিলাসকলে যিমান যতন লৈছে সেই গোটেই যতনখিনি যদি আমি টকা পইচাৰ হিচাপলৈ আমি পৰিৱৰ্তিত কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে গোটেই বিশ্বৰ যিটো মুঠ আয় যিটোক আমি GDP বুলি কওঁ সেই গোটেই বিশ্বৰ আয় 10% কিন্তু সেই কেয়াৰ গিভিঙত গৈছে যিবিলাক আনপেইড পইচা নিদিয়াকে সেই সেৱা আমাৰ পৰিয়ালবিলাকে লৈ আছে কিন্তু সেই যতনটোৱে যেতিয়া নাৰ্ছৰ ৰূপত বা যেতিয়া আন কোনোবা আলধৰাৰ ৰূপত আমি কেতিয়াবা নিযুক্ত কৰিছোঁ তেতিয়াহে তেওঁক আমি কৰ্মশক্তিত তেওঁক মানে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছোঁ তেনেকুৱা ধৰণে ঘৰৰ যিবিলাক আনবিলাক কাম কাজ আছে ঘৰ সৰা ঘৰ মোচা ঘৰ চিজিল কৰা বিভিন্ন যিবিলাক কাম আছে সেই গোটেই কামবিলাকক যদি আমি একেলগে একত্ৰিত কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি এই UNDPৰ সূত্ৰটোতে কৈছে যে গোটেই বিশ্বৰ যিমানবিলাক আমাৰ জনমূৰি আয় আছে মানে মুঠ দেশৰ GDP বুলি কয় যিটো মুঠ আয় আছে সেই মুঠ আয়ৰ 39% মানে 39% সেইটো 50% হ'বলৈ আৰু বেছি দেৰি নাই গতিকে ইমানখিনি সেৱা আগবঢ়োৱাৰ পাছতো যদি আমি কওঁ যে মহিলাসকল কৰ্মশক্তিৰ ৰূপত নাই তেতিয়াহ'লে সেই কথাটো মোৰ কাৰণে মানে অকণমান আচহুৱা হৈ পৰে মহিলা সদায় কৰ্মশক্তিৰ ৰূপতে আছে কিন্তু মহিলাসকলৰ কৰ্মশক্তিৰ কাৰণে কাম কৰাখিনিৰ কাৰণে কোনো বেতন দিয়া হোৱা নাই গতিকে তেওঁলোকক আমি কৰ্মশক্তিৰ বাহিৰত ৰাখিছোঁ এতিয়া আমি তেওঁলোক কৰ্মশক্তিৰ লগত জড়িত বুলি কেতিয়া কওঁ যেতিয়া তেওঁ অফিচ কাছাৰীলৈ ওলাই যায় বা আন ধৰণৰ কিবা পইচা বা বেতনৰ লগত যুক্ত হোৱা কাম কৰে এতিয়া সেইখিনি কাম কৰিবলৈ আমি ক'ব লাগিব অৱশ্যে সেই ক্ষেত্ৰত যে জনসংখ্যা বাঢ়ি আহিছে মানে মহিলাৰ জনসংখ্যা কৰ্মশক্তিত বাঢ়ি আহিলেও কিন্তু মহিলাসকলে তাতে পাবলগীয়া জেগাবিলাক বা উপযুক্ত জেগাবিলাক পোৱা নাই আপোনাক ক'বলৈ এনেকুৱা হয় আপুনি যদি গোটেইখিনি চাই চাকৰি বাকৰি বাহিৰত কেনেকুৱা কি আছে ক'ত আছে দেখিব যিখিনি নিতান্তই সাধাৰণ কৰ্ম সকলোৱে কৰিব পাৰে সেই তেনেকুৱা কৰ্মখিনিতহে মহিলাসকল অধিকে জড়িত হৈ আছে আপুনি দেখিব যিটো আমি সেৱা খণ্ড বুলি কওঁ আমাৰ অৰ্থনীতিৰ ভাষাত আমি সেৱা খণ্ড বুলি কওঁ সেৱা খণ্ডত আপুনি দেখিব শিক্ষাত দেখিব একেবাৰে শিক্ষয়িত্ৰীৰ সংখ্যা বহুত বাঢ়ি গৈছে এতিয়া আমাৰ যেতিয়া সৰ্বশিক্ষাৰ ডিউটি আহে যেতিয়া আমাৰ ইলেকশ্যনৰ ডিউটি আহে সেইটো সময়ত আমাক কোৱা হৈছে কি কৰিব আৰু এইটো ক্ষেত্ৰত মানে আপোনালোকৰ মহিলা এতিয়া মানে পুৰুষতকৈ বহুত বেছি হৈ গ'ল গতিকে এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে সৰ্বশিক্ষাৰ ডিউটি পাব আপোনালোকে ইলেকশ্যনৰ ডিউটি পাব তাৰমানে বুজিলোঁ যে এনেকুৱা এটা খণ্ড আছে য'ত মহিলাৰ সংখ্যা বাঢ়ি আহিছে তাৰ বাহিৰেও দেখিব যিবিলাক আনবিলাক যতন লোৱা কৰ্মক্ষেত্ৰ যেনেকৈ দেখিব যে আপোনাৰ নাৰ্ছিঙত মহিলাৰ সংখ্যা অত্যন্ত বেছি এনেকুৱাবিলাক যিবিলাক চাকৰি আছে এইবিলাকত মহিলাৰ কৰ্মশক্তি বাঢ়ি আহিছে কিন্তু আপুনি মন কৰিব এনেকুৱা যতন লোৱা যিবিলাক সেৱা বা এনেকুৱা ধৰণৰ কেয়াৰ গিভিং যিটো আমি সাধাৰণতে ইংৰাজীত কওঁ এনেকুৱাবিলাক চাকৰিত মহিলাৰ সংখ্যা বাঢ়ি অহাটো এটা খুব ডাঙৰ কথা নহয় এইকাৰণেই নহয় যে এইবিলাক চাকৰিত খুব বেছিকৈ আপোনাৰ অৰ্জনৰ সুবিধা নাথাকে এইবিলাক খুব ল' পেইড চাকৰি কিছুমান কিন্তু আপুনি যদি দেখে যে বৰ্ধিত কৰ্মশক্তি ক'ত আছে আপুনি যদি চাই যে সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি ক্ষেত্ৰখনত কিমান মহিলা আছে চিকিৎসা বিজ্ঞানত কিমান মহিলা আছে অভিযন্তা হিচাপে কিমান মহিলা আছে এইবিলাকত কিন্তু এতিয়াও পুৰুষৰ একচ্ছত্ৰী সাম্ৰাজ্য চলি আছে কাৰণ কি আমাৰ সৰুৰে পৰাও এটা ভয় সোমোৱাই দিয়াই হয়নে আমি নিজে ভয় খাওঁ নাজানো আমাৰ টেকনলজিৰ কাৰণে খুব ভয় কিবা এটা নতুন প্ৰযুক্তি শিকিবৰ কাৰণে আমাৰ খুব ভয় সায়েন্স ছাবজেক্টৰ প্ৰতি মহিলাতকৈ পুৰুষৰ আগ্ৰহ বেছি এতিয়া বহুত মহিলা সায়েন্সত পঢ়ি আছে কিন্তু আমি যদি সামগ্ৰিকভাৱে সমাজখন চাওঁ দেখিম যে এইবিলাকৰ কাৰণে মহিলাৰ আগ্ৰহ খুব কম বা আগ্ৰহীত
তেওঁলোকক আগ্ৰহিত কৰি তোলাও নহয় এনেকুৱা ক্ষেত্ৰবিলাকত আপোনালোকে দেখিব মহিলাৰ বৰ্ধিত কৰ্মশক্তি নাই আপুনি দেখিব আজি ইছৰোত ঢেৰ বিজ্ঞানী আছে কিন্তু ইছৰোত বিজ্ঞানী মহিলা বিজ্ঞানীৰ সংখ্যা কিমান এইটো যদি চাই আপুনি পাব যে সংখ্যাটো খুব কম সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বস্তু হৈ আছে আৰু তাৰ উপৰি আজি যদি আপুনি যিখিনি স্বাভাৱিক কৰ্মক্ষেত্ৰৰ কথা কয় তাতেও দেখিব বিভিন্ন ধৰণৰ বৈষম্য থাকে মানে আমি বুজি পালোঁ ইমান দিনে বস্তুবিলাক চাই যে এই বৈষম্য থাকিবই কাৰণ কি এখন পুৰুষতান্ত্ৰিক সমাজ আৰু এই পুৰুষতান্ত্ৰিক সমাজখনত আমি কিন্তু পুৰুষতান্ত্ৰিক সমাজ বুলি কৈছোঁ দেই কোনো পুৰুষক ইয়াত কেতিয়াও আমি দোষ আৰোপ কৰা নাই কিন্তু বহুতখিনি মহিলা আমি যি সেই কৰ্মক্ষেত্ৰত আছোঁ আমিও পুৰুষতান্ত্ৰিক মানসিকতাৰেই মানুহ কাৰণ কি পুৰুষতন্ত্ৰ যি বস্তু সেই পুৰুষতন্ত্ৰটো আচলতে পুৰুষে তৈয়াৰ নকৰে সমাজে তৈয়াৰ কৰে আৰু আমি মহিলাসকলেও তাৰে ধাৰক আৰু ভাষক হিচাপে সেই একেটা বস্তুকে আগবঢ়াই লৈ যাওঁ কিছুমান সাধাৰণ বস্তু চাব যিবোৰ নেকি কৰ্মশক্তিৰ প্ৰত্যাহ্বান মই এতিয়ালৈকে বহুতকেইটা চাকৰি কৰি পাইছোঁ মই এতিয়ালৈকে জীৱনত 9টামান চাকৰি কৰি পাইছোঁ এই গোটেইবিলাক চাকৰিতে মই দেখিলোঁ যে যেতিয়া আমাৰ কিবা এটা দৰকাৰী কথা হয় গোটেই কাৰ্যালয়টো জড়িত হ'ব লগা হয় অধিক সংখ্যক পুৰুষহে জড়িত হয় মহিলাসকল তেনেকৈ জড়িত নহয় যিসকল পুৰুষ থাকে তেওঁলোকে মহিলাসকলক অকণমান অৱজ্ঞা কৰি মানে অকণমান ইগন'ৰ কৰি আঁতৰত ৰাখি পুৰুষসকলকে লৈ কামটো চলাই যাব খোজে মহিলাসকলক বিশেষকৈ তেওঁলোকক সোধাও নহয় যে আপুনি এই কামটোত আগ্ৰহী হয় নেকি আপুনি চামিল হ'বলৈ তো সেইটো এটা কথা থাকিলে আৰু তাৰ উপৰিও মোৰ অভিজ্ঞতাত মই দেখিলোঁ যেতিয়া মই কিছুমান মোৰ মহিলা সহকৰ্মী বুলি নকওঁ মোৰ চাকৰিৰ মোৰ যিসকল জ্যেষ্ঠ মোৰ বিষয়া দেখিলোঁ তেওঁলোকেও দেখিলোঁ বহুত সময়ত দেখোন মহিলাসকলৰ ওপৰত আস্থা স্থাপন কৰাতকৈ পুৰুষসকলৰ ওপৰত আস্থা স্থাপন কৰে আচলতে বহুতখিনি কথা উপৰোক্ত বক্তাসকলে বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলে কৈয়ে গৈছে গতিকে ইয়াত খুব বেছি মানে ক'বলগীয়া ইয়াত মই মানে ডাটা ফেক্টছ বেছড কিবা ক'বলৈ এতিয়া বিচৰা নাই কিয়নো ফেক্টছবিলাক তোমালোকেও মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে বিশেষকৈ কৈছোঁ তোমালোকে ইণ্টাৰনেটতো পাবা যে কেনেকুৱা ধৰণৰ স্কিমছ আছে কি আছে কিছুমান মই প্ৰেক্টিকেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ যিবিলাক ফিল্ডত কাম কৰি পাইছোঁ তাৰ ওপৰতে বেছ কৰি আৰু আজিৰ টপিকটো একেলগে লিংক লগাই অলপ ক'ব বিচাৰোঁ প্ৰথম যে আমাৰ আছে এম্পাৱাৰমেণ্ট শব্দটো তো এম্পাৱাৰমেণ্ট মানে যিটো আমি সবলীকৰণ বুলি কওঁ মোৰ মতে এইটো এটা প্ৰক্ৰিয়া এটা প্ৰচেছ হয় যিটোৱে তোমাক এটা ডিচিশ্যন ল'বৰ কাৰণে নিজাববীয়াকৈ সিদ্ধান্ত ল'বৰ কাৰণে এটা নেটৱৰ্কিং বনাবৰ কাৰণে ফাইনেন্সিয়েলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হ'বৰ কাৰণে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে মই নিজেই কিবা এটা কৰিম এই যে সিদ্ধান্তটো এইটো লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তোমাক সাহস দিয়ে গতিকে এইটো এটা প্ৰক্ৰিয়া এদিনতে হোৱা নহয় প্ৰথম কথা আৰু এম্পাৱাৰমেণ্ট তোমাৰ সামাজিক ৰাজনৈতিক অৰ্থনৈতিক বাইদেৱে যেনেকৈ কৈছে মানসিক সাইকোলজিকেল প্ৰত্যেকটো দিশতে এম্পাৱাৰমেণ্ট হ'ব পাৰে গতিকে মই ধৰা তাৰমানে কথাটো এনেকুৱা মই পলিটিকেলি এম্পাৱাৰ্ড কিন্তু সাইকোলজিকেলি মই বহুত ল' ফিলো কৰি থাকিব পাৰোঁ বুজিছা নহয় চ' মই ধৰা বাইদেৱে যেনেকৈ ক'লে অফিচত বছ হয় কিন্তু ঘৰত গৈ ধৰা মই আই ফিল চ' ল' মোৰ ঘৰত হয়তো মোৰ পৰিস্থিতিটো তেনেকুৱা নহয় ছ'চিয়েল সেই চাইক'লজিকেলি ছ'চিয়েলি মই সেই সবল নিচিনা ফিল নকৰোঁ ঘৰত মোৰ লাগে যে মই ছেকেণ্ড জেণ্ডাৰ মানে মই ছেকেণ্ড ছেক্স এইটো এটা সেইকাৰণে প্ৰক্ৰিয়া য'ত গোটেইকেইটা এছপেক্ট একেলগতে আগবাঢ়িব লাগিব তেতিয়াহে আমি ক'ব পাৰিম যে হয় মানে সবলীকৰণ হৈছে মহিলাগৰাকী এতিয়া মোক দিয়া হৈছে স্কিমৰ কথা প্ৰথম কথা ভাৰত চৰকাৰে ৰাজনৈতিক দিশত স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্থনৈতিক শৈক্ষিক সকলো দিশতে আমাক মহিলাসকলক সবল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত স্কিম দিছে একেবাৰে আমাৰ মনত ইমিডিয়েট অহা স্কিম বুলি ক'লে আমি তোমালোকে চবেই জানা বেটি বাচাও বেটি পঢ়াও সেইখনে তোমাৰ পাৰ্টিকুলাৰলি টু ইম্প্ৰুভ দ্য ছেক্স ৰেচিঅ' ছোৱালীৰ যাতে সংখ্যা বঢ়াব পাৰি তাত ফ'কাছ কৰে আৰু ছোৱালীৰ শিক্ষা তেওঁলোকে জাষ্ট টু এনচিয়'ৰ ইকুৱেল এডুকেশ্যন উইথ বয়জ তেওঁলোকক যাতে শিক্ষা দিব পাৰি তাৰ লগে লগে ছেফটিৰ কাৰণেও বহুত স্কিম আছে তোমাৰ কেনেকৈ তোমাৰ ডমেষ্টিক ভায়লেঞ্চ যিখন প্ৰিভেনশ্যন এক্ট আছে 2005 মই কেইখনমান বাৰু যিহেতু মনত নাথাকে এনেই মেনশ্যন কৰি আনিছিলোঁ যেনেকৈ তুমি ধৰি লোৱা ওৱান ষ্টপ চেণ্টাৰ স্কিম আছে উইমেন হেল্পলাইন স্কিম আছে উজ্জ্বলা বুলি এখন আছে যিখন ছেক্স ট্ৰেফিকিং প্ৰিভেনশ্যনত তোমাৰ কাৰণে দিয়া হৈছে এখন আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্জ্বলা সেইখন কিন্তু LPG গেছৰ কানেকশ্যনৰ কাৰণে ফাইনেন্সিয়েল ক্ষেত্ৰতো তেনেকৈ বহুত আছে
স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আছে জননী সুৰক্ষা যোজনা, জননী শিশু সুৰক্ষা যোজনা আছে, অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত অসমত আছে স্বনিৰ্ভৰ নাৰী আছে, তেনেকৈ অসংখ্য স্কিমছ আছে। ভাৰত চৰকাৰে, অসম চৰকাৰে, মিনিষ্ট্ৰি অফ উইমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্টে উইমেনৰ মহিলাসকলৰ ছেফটি, সুৰক্ষা, অৰ্থনৈতিক সবলীকৰণ, ৰাজনৈতিক সবলীকৰণ, সামাজিক সবলীকৰণৰ কাৰণে তৈয়াৰ কৰিছে। এতিয়া আমি চাম ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন আৰু ইয়াৰ ইম্পেক্ট পাৰ্ট 2। এইখিনিতে মই মোৰ প্ৰেক্টিকেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰোঁ, কাৰণ ফেক্টছ আৰু ডাটা তোমালোকে গুগলতো পাই যাবা। আমি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা সমাজতত্ব বিভাগতে মই কাম কৰোঁ। আমি 2টা প্ৰজেক্ট কৰিছিলোঁ, 2টা প্ৰজেক্টে ছাবমিট হৈছে। তাৰ প্ৰথম প্ৰজেক্টটো আছিলে তোমাৰ স্কিমৰ ওপৰত, মানে ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমছ এমং দ্য ট্ৰাইবেল উইমেন, পাৰ্টিকুলাৰলি ৰিপ্ৰডাক্টিভ হেল্থ ৰিলেটেড স্কিমছ আছিলে। আৰু এই প্ৰজেক্টটো আমি 20 চনত ICSSR, ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ ছ'চিয়েল ছায়েন্স ৰিচাৰ্চ, তেওঁলোকক ছাবমিট কৰিছিলোঁ। আৰু ফিল্ড এৰিয়াটো আছিলে মাৰ্ঘেৰিটা ছাব ডিভিজন। 5টা ট্ৰাইবৰ মহিলাসকলৰ ওপৰত এই গৱেষণাটো কৰা হৈছিলে, টাংচা, চেমা, মিচিং, সোণোৱাল কছাৰী আৰু তোমাৰ সিংহসকলৰ ওপৰত। এতিয়া মই ব্ৰিফকৈ ক'ব খোজোঁ যে স্কিমছবিলাক আচলতে প্ৰেক্টিকেল ফিল্ডত কেনেকৈ গৈ পাইছেগৈ, মহিলাসকলে কেনেকৈ লৈছে, প্ৰভাৱ কি পৰিছে। প্ৰথম কথা, আমি যদি ব্ৰড লেভেলত ভাৰতীয় প্ৰেক্ষাপটত, অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত চাওঁ আৰু একেবাৰে গ্ৰাছৰুট লেভেলত গৈ চাওঁ, প্ৰথমতে ক'ব লাগিব যে জননী সুৰক্ষা যিখন যোজনা, সেইখন আটাইতকৈ বেছি মহিলাই এক্সেছ কৰিছে, আটাইতকৈ বেছি মহিলাই পাইছে, যিটো আমি আমাৰ ফাইণ্ডিঙতো পাইছিলোঁ। তাৰ পাছতে কিছুমান স্কিম আছে, যেনেকৈ জননী শিশু সুৰক্ষা যোজনা বা আৰু কিছুমান আছিলে, যিবোৰ অবজেক্টিভছ, সেই অবজেক্টিভবিলাক ফুলফিল কৰিব পৰাকৈ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰেই নাই ৰুৰেল এৰিয়াবিলাকত, গাঁওবিলাকত। ধৰা তোমাৰ হস্পিটেল আছে, বাইদেউ বহি আছে ইয়াত, তেওঁলোকে জানে এইসকল কথা। পেচেণ্ট গৈ পেলাই শিশু এটা জন্ম হ'ল, কিন্তু তাত ধৰক এটেণ্ডেণ্ট থকাৰ বা দেউতাক মাক থকাৰ, ওচৰতে বোলে ফাৰ্মেচি এখন নাই, গৈ দৰৱ কিনি আনিলে, ডেলিভাৰী কিটবিলাক তাত ৰেগুলাৰ নহয়, খোৱা বোৱাৰ সুবিধা নাই, পানীৰ সুবিধা নাই, এনেকুৱা বহুত সমস্যা আছিলে, যিসকল আমাক ৰেছপণ্ডেণ্টে তেতিয়া কৈছিলে যে বাইদেউ স্কিমখনটো আছে যে আমি ফ্ৰী ডেলিভাৰী কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু আমি 48 ঘণ্টা হস্পিটেলত থাকিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ সেই থকাৰ ব্যৱস্থাটো মানে তাত নাই, দিগদাৰ হৈ যায় আমাৰ। এম্বুলেঞ্চ আছে, কিন্তু ধৰক সেই এম্বুলেঞ্চত তেল ভৰোৱাৰ যিখিনি পইচা, সেইখিনি বহুত ক্ষেত্ৰত হয়তো কম আছে। তাৰমানে ধৰা তুমি 500মান পপুলেশ্যন কাভাৰ কৰিবলৈ এখন এম্বুলেঞ্চ। তেনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত কি হয়, আমাক ৰেছপণ্ডেণ্টে আমাক এনেকুৱাও কৈছিলে যে বাইদেউ যিটো জননী সুৰক্ষাৰ 1400 টকা দিছে, তাৰে 500 টকা আমি তেলেই ভৰালোঁ। এনেকুৱাও আমি তেতিয়া ফিডবেক পাইছিলোঁ। গতিকে স্কিমৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন আৰু ইয়াৰ প্ৰভাৱটো চাবলৈ যাওঁতে প্ৰথমতে আমি দেখিছিলোঁ যে আমি তাৰমানে বাইদেউ এটা 10 বছৰৰ এটা লংগিটিউডনেল ষ্টাডি কৰিছিলোঁ। তাত আমি একেবাৰে 2005ৰ পৰা 18লৈকে যিমান স্কিম ৰিপ্ৰডাক্টিভ হেল্থৰ ইমপ্লিমেণ্ট হৈছিলে, তাৰ ওপৰত মহিলাসকলে কিমান পালে, তেওঁলোকে কি চেলেঞ্জ ফেচ কৰিলে আৰু তেওঁলোকে কি বিচাৰে, এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ মডিফিকেশ্যন তেওঁলোকে বিচাৰে, সেইটোৱে আমি ফ'কাছ কৰিছিলোঁ। তেতিয়া তাত আমি এটা কথা দেখিছিলোঁ যে স্কিমছবিলাকৰ বেছিভাগ স্কিমৰ অবজেক্টিভছবিলাক প্ৰায় একেই। সেই সময়ত একেলগতে মাজনী, মমতা, জননী সুৰক্ষা যোজনা গোটেইবোৰ চলি আছিলে, গোটেইখিনিৰ অবজেক্টিভবিলাক প্ৰায় একেই। সেইকাৰণে মহিলাসকল কনফিউজড। তেওঁলোকে এনেকুৱা হৈছিলে, যদি জননী সুৰক্ষা পাইছে, মমতা নাই পোৱা বা মাজনীৰ কথা তেওঁলোকে নেজানে, মানে তেওঁলোকে ভাবিছে কিবা এটা পালোঁ হৈ গ'ল আৰু আমাক নেলাগে। 1 নম্বৰ আমি সেইটো পাইছিলোঁ। সেইটো এটা মই ভাবোঁ প্ৰভাৱ, কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ সেইটো পাইছোঁ। আৰু আমি এইটো ৰিপৰ্টত লিখিছিলোঁ যে একেধৰণৰ অবজেক্টিভ থকা 3-4খন স্কিম এটা এৰিয়াত একেলগতে ইমপ্লিমেণ্ট হ'লে মানুহ কনফিউজড হৈ যায়, সেইটো আমি এটা তাত দেখিছিলোঁ। 2 নম্বৰ আমি তাত প্ৰভাৱ বিচাৰি যাওঁতে আৰু এটা কথা পাইছিলোঁ যে এইখিনি মানুহে গোটেই বস্তুখিনি পালে, মমতা স্কিমৰ আঁঠুৱা পালে, ব্লেংকেট পালে, পাউডাৰ পালে, কিন্তু এটা চামে নেপালে। তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছিলে যে আমাক ইয়াৰ উপৰিও মানে বাল্টিং লাগে, বাকেট লাগে, মাগ লাগে, এইবিলাক বস্তু লাগে আমাক। আৰু জননী শিশু সুৰক্ষাত আগতে হৰলিক্স দিছিলে, আজিকালি হৰলিক্সটো বন্ধ কৰি দিলে, আমাক হৰলিক্সো লাগে। এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান অবজাৰ্ভেশ্যন তেতিয়া তেওঁলোকে আমাক কৈছিলে। আৰু জননী শিশু সুৰক্ষাৰ যিটো পইচা দিয়ে 1400 টকা গ্ৰাম্য অঞ্চলত
চাগে মোৰ লাগিছে আৰু আশা বাইদেৱে 600 টকা পায় সেইটো তেওঁলোকে কৈছিলে যে এইটো কম হৈছে এইটো অলপ বেছি দিব লাগে কিছুমান ইমান মানে সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যিটো পলিচি মেকিং লেভেলত চৰকাৰে যিটো কৰিলে সেই সময়ত হয়তো চৰকাৰে নেভাবে যে একেবাৰে মাৰ্ঘেৰিটাৰ ভিতৰৰ গাঁও এখন লংটন গাঁৱত থকা চেমা বা টাংচা মহিলাসকলে সেই স্কিমখনৰ এই বেনিফিটটো ল'ব পাৰিবনে নোৱাৰে শেষৰগৰাকী আমাৰ বক্তা ডিন এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি প্ৰফেচাৰ নীতা কলিতা তেখেতক এই সমগ্ৰ কৰ্মশালাখনৰ এটি সমীক্ষা আগবঢ়াই তেখেতৰ কথাখিনি ক'বলৈ অনুৰোধ জনালোঁ এতিয়া আজি যিটো আমি ইমান দেৰিয়ে আমি যিখিনি বক্তাৰ কথা শুনিলোঁ তাত মই দেখিছোঁ যে গোটেইখিনি সামৰি আচলতে শেষত শিক্ষাই আহে আৰু শিক্ষা মানে এইটো শিক্ষা নহয় যে যিটো আমি সাধাৰণতে বুজোঁ যে যিটো স্কুলত বা কলেজত বা ইউনিভাৰ্চিটিত শিক্ষা আচলতে শিক্ষাৰ যিটো অৰ্থ এইটো বৰ সংকীৰ্ণ অৰ্থত আমি সাধাৰণ মানুহে বুজোঁ কিন্তু মই নিজে শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগৰ আজীৱন এগৰাকী শিক্ষাৰ্থী হিচাপে নিজকে ভাবি মই এই কথাটোৱে আজি মোৰ 34 বছৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা জানো যে শিক্ষা এনেকুৱা এটা বস্তু যিটো কেতিয়াও শেষ নহয় আৰু শিক্ষা এনেকুৱা এটা অৰ্থ আছে যিটো আমাৰ ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাত আমাক বিশেষভাৱে আমাক এইটো শিক্ষাৰ অৰ্থই হৈছে manifestation of perfection existing in us মানে আমাৰ ভিতৰত থকা প্ৰতিভাৰ বিকাশে আচলতে শিক্ষা তো সেই অৰ্থত সুদক্ষিণা বাইদেৱে যিটো আৰম্ভ কৰিছিলে আজি ৰাতিপুৱাতে তেওঁ কৈছিলে যে বহুমুখী শিক্ষাৰ কথা আৰু আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত আমি যিখিনি এতিয়া প্ৰত্যাহ্বান দেখি আছোঁ সেই প্ৰত্যাহ্বানবিলাক বা আমাৰ সমাজৰ ব্যৱস্থাত যিখিনি আমি প্ৰত্যাহ্বানসমূহ সদায় অনুভৱ কৰি আহিছোঁ সেইখিনিৰ মূল কাৰণ হৈছে কিন্তু শিক্ষা নোপোৱা নহয় শিক্ষা যথেষ্ট সংখ্যা বাঢ়িছে অলপ আগতে ডক্টৰ উপাসনা শৰ্মাই যথেষ্ট কৈছে যে স্কিমছবিলাকৰ প্ৰভাৱ পৰিছে সংখ্যা ষ্টেটিষ্টিক্স ইম্প্ৰুভ হৈছে কিন্তু সঁচা অৰ্থত তাৰ যিটো পৰিৱৰ্তন হ'ব লাগে সমাজত সেই পৰিৱৰ্তন হৈছেনে সেইখিনিত কিন্তু আমি যদি ভালকৈ চিন্তা কৰি চাওঁ আমি দেখা পাওঁ যে শিক্ষিত মহিলা মানে সবলীকৰণ নহ'বও পাৰে সবলীকৰণৰ অৰ্থটো বহুত বহল আৰু সঁচা অৰ্থত যদি শিক্ষিত মহিলা যদি আমি শিক্ষাৰ অৰ্থ বুজোঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু আচল অৰ্থ শিক্ষা মানে সবলীকৰণ আৰু নিজৰ ভিতৰৰ সুপ্ত প্ৰতিভা বা নিজৰ যিখিনি বিকাশ কৰিবলগীয়া প্ৰতিভা আছে সেইখিনি বিকশিত কৰাটোৱে হৈছে শিক্ষা আৰু আজি সেইকাৰণে এই যেতিয়া বিষয়টো দিছিলে মই প্ৰথমতে কৈছিলোঁ যে মই ফিমেল এডুকেশ্যন উইমেন্স এডুকেশ্যনৰ মানুহ নহয় মোৰ সন্মুখত বহি আছে আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটি UGC চেণ্টাৰ ফৰ উইমেন ষ্টাডিজৰ সঞ্চালিকা ডক্টৰ নাছমিন ফাৰহিন আখতাৰ শ্বি উড হেভ বিন দ্য বেষ্ট পাৰ্চন আৰু মই ইন্দিৰা মৰঙক কৈছিলোঁ যে তেওঁক মাতা কাৰণ মই এইবিলাক বিষয় নহয় মই আকৌ মানসিক স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি মই বেছি ইণ্টাৰেষ্টেড আৰু মই সেইবিলাকেই পঢ়াওঁ আৰু সেইখিনি বিষয়ে মই বেছি কনচিয়াছ মোৰ এডলেচেণ্ট গ্ৰুপটোৰ কাৰণে মই সদায় আজিলৈকে যিমান ৰিচাৰ্চ কৰিছোঁ সেইখিনিৰ ওপৰতে কৰিছোঁ আৰু সেইকাৰণে এই বিষয়টো মোৰ কাৰণে এটা মোৰ বৰ হেৰি নহয় কিন্তু মই নিজে এনেকুৱা এটা পৰিয়ালত জন্ম হৈছিলোঁ য'ত আমি 3জনী ছোৱালী আছিলোঁ আজি ৰাতিপুৱাতে দুয়োজন পুৰুষে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ কথাৰে আৰম্ভ কৰিছে কাৰণে ময়ো ভাবিছোঁ যে পৰিয়ালৰ পৰাই আচলতে এখন সমাজৰ সৃষ্টি হয় পৰিয়ালৰ পৰাই শিক্ষাৰ আৰম্ভ হয় মাকৰ পৰা দেউতাকৰ পৰাই শিক্ষাৰ আৰম্ভণি আৰু আমাৰ ঘৰত আমাৰ পৰিৱেশত আমি 3জনী ছোৱালী আছিলোঁ আৰু এই কথাটো মই জনামতে দেউতাক হয়তো কোনোবাই কেতিয়াবা কাৰণ এইটো বহুত দিনৰ আগৰ কথা হয়তো
অনুভৱ কৰাইছিল যে আপোনাৰ ল'ৰা এটা হ'লে ভাল আছিলে কিন্তু দেউতাই কৈছিলে যে মোৰ ছোৱালী তিনিজনী মই ল'ৰা ছোৱালী বুলি নহয় তেওঁলোকক কিন্তু সবল আৰু সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিত্ব যাতে তাহাঁতৰ বিকাশ হ'ব পাৰে সেইমতে মই সিহঁতক শিক্ষা দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যাতে সিহঁতে যি বিচাৰে সেইখিনি তেওঁলোকে কৰিব পাৰে আৰু নিজে তাৰমানে আত্মনিৰ্ভৰশীল হৈ জীয়াই থাকিব পাৰে আৰু সেইটো কথা মই এতিয়া ভাবোঁ যে কিমান দিনৰ আগত ইমান বহল দৃষ্টিভংগীৰ ইমান সেইখিনি চিন্তা কৰিব পৰা সেই সমাজ ব্যৱস্থাত দেউতাই সেইখিনি ভাবিছিল কাৰণ আজিৰ সমাজ আৰু আজি 50-60 বছৰ আগৰ সমাজ বহুত পাৰ্থক্য আছিলে আৰু সেই সময়ত মানে যে নাৰীৰ সবলীকৰণৰ যিটো গোটেই আন্দোলন দ্য ফেমিনিষ্ট মুভমেণ্ট 1975ৰ পৰা গোটেই পৃথিৱীত এটা আৰম্ভ হৈছে কিন্তু আমাৰ অসমীয়া সমাজত মই ভাবোঁ যে আমি বহুত কথাত বা আমাৰ নৰ্থ ইষ্টতে আজি কৈছে যে নৰ্থ ইষ্টতে আমি আচলতে যথেষ্ট এইখিনি ক্ষেত্ৰত কিন্তু এইবিলাক বিষয়ত আমি যথেষ্ট মই ভাবোঁ আমাৰ যথেষ্ট আগবাঢ়ি আছোঁ কিন্তু এইটো কথা ঠিক যে আমি আগবাঢ়ি আছোঁ বুলি আমাৰ লগৰ সকলো নহয় কাৰণ ভাৰতত এনেকুৱা দেশ এনেকুৱা ৰাজ্য বা আমাৰ ৰাজ্যতে আমাৰ এনেকুৱা কিছুমান বেকৱাৰ্ড এৰিয়া আছে য'ত এতিয়াও কিন্তু শিক্ষাৰ প্ৰভাৱ বা শিক্ষাৰ পৰা ছোৱালী তেনেকৈ সবলীকৰণৰ পুৰা সমাজখনৰ উন্নতি আমি দেখা পোৱা নাই এতিয়া চাব গ'লে মূল বিষয় আৰু প্ৰত্যাহ্বান বুলি ক'লে আমি কি দেখা পাওঁ এক আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে যে সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক কিছুমান বাধা চ' সামাজিক বাধা মানে কি যে অলপ আগতে ক'লেই যে এগৰাকী মাতৃয়ে যে তৃতীয় মানে ছোৱালী জন্ম হ'লে মাজনী আঁচনিটো পায় ল'ৰা হ'লে কিয় নাপায় চ' এতিয়াও আজিৰ দিনতো তাৰমানে সেই তেওঁলোকে মানে ছোৱালীকে ল'ৰাৰ যিটো প্ৰীতি সেইটো এতিয়াও কিন্তু আমি দেখা পাওঁ আৰু বিশেষকৈ পিছপৰা অঞ্চলবিলাকত এইটো বহুত বেছি কাৰণ এইটো তাৰো এটা অৰ্থ আছে কাৰণ তেওঁলোকে ভাবে ল'ৰা এটা জন্ম দিলে বাইদেৱে কোৱাৰ নিচিনা যে এদিন সিহঁতি ডাঙৰ হৈ অৰ্থনৈতিকভাৱে স্বাৱলম্বী হ'লে আমাকো চোৱা চিতা কৰিব পাৰিব আমাৰ বৃদ্ধকালত কিন্তু ছোৱালীজনী গুচি যাব এই এনেকুৱা মনোভাৱ কিন্তু এতিয়াও আছে যিটো কাৰণে ছোৱালীক শিক্ষা দিয়াটো আৰু ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ মাজত যদি অকণমান আৰ্থিক অকণমান দুৰৱস্থা হয় তেতিয়াহ'লে ল'ৰাজনকে পঢ়াবলৈ ভাল পাব ছোৱালীজনীক অন্য এটা কামত লগাবলৈ বেছিয়ে ভাল পায় আৰু সেইকাৰণে আমি দেখা পাওঁ যে ছোৱালীবিলাকে কেতিয়াবা নিজৰ ভায়েক ভনীয়েকক চোৱা চিতা কৰিবৰ কাৰণে ঘৰত থাকি যায় মাক দেউতাক দুয়ো কামলৈ যায় বা ছোৱালীবিলাকক কাৰোবাৰ ঘৰত কামত লগাই দিয়ে পঢ়া শুনাৰ সুবিধাটো দিব নিবিচাৰে চ' সেই কিছুমান আছে যিবিলাক আমি দেখি আছোঁ এতিয়াও কিছুমান পিছ পৰি থকা ৰিজিয়নবিলাক বা ঠাইবিলাকত সুদক্ষিণা বাইদেউ কোৱা নিচিনাকৈ নিজে কেনেকৈ সমাজৰ অংগ হিচাপে সমাজখন আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে কুসংস্কাৰ আঁতৰাবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি কাম কৰিব নিজেও কৰিব আনকো একগোট কৰি কাম কৰিব পাৰিব ডক্টৰ সবিতা দিহিঙীয়াই কোৱাৰ দৰে স্বাস্থ্য আমি সকলোৱে ফিজিকেল হেল্থৰ বিষয়ে যথেষ্ট সজাগ কিন্তু আমি মানসিক স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে ইমান সজাগ নহয় আমি সৰু সৰু কথাবিলাকক গুৰুত্ব নিদিওঁ কিন্তু এই সৰু সৰু কথাবিলাকে এদিন গৈ খুব ডাঙৰ এটা ব্যাধি হৈ যায় আমাৰ ডে টু ডে ফাংচনিঙত আৰু সেইকাৰণে বাইদেৱে কোৱা নিচিনা নিজকে সদায় অকণমান সময় দিবই লাগে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আধা ঘণ্টা 1 ঘণ্টা Give yourself that time, especially the young people who are sitting here. Every one of us, সকলোকে কৈছোঁ মই এই 1 ঘণ্টা সময় এইটো ৰাতিপুৱাও হ'ব পাৰে ৰাতি শোৱাৰ আগতো হ'ব পাৰে কিন্তু সেই সময়ত খালি নিজৰ কথা নিজক মই কেনেকৈ মই ভাল পোৱা কিবা এটা কৰাটো খুব দৰকাৰ সেইটোৱে নিজক এটা বুজিবলৈও এটা সহায় কৰে আৰু নিজক ভাল পাবলৈ শিকায় নিজে ভাল পোৱা কাম এটা কৰিবলৈ পালে দিনটোৰ কাৰণে মানুহৰ মনো ভাল লাগি থাকে আৰু মই ভাবোঁ সেই ডেট আই মি মাইছেল্ফ মি টাইম যিটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট
মানসিক স্বাস্থ্যটো খুবেই বেছি দৰকাৰ আৰু মানসিক স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে মই 1989ত ইউনিভাৰ্চিটিত জইন কৰাৰ পৰা মানে কৈ মানে হাৰি গৈছিলোঁ কিন্তু thanks or I don't know whether that would be the right word কোভিডৰ পিছত কিন্তু মানুহে যথেষ্ট এতিয়া মানসিক স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে সজাগ হৈছে আৰু এইটো খুব এটা ডাঙৰ কথা কিন্তু কাৰণ 2020 চনত কৈছিলে যে ডিপ্ৰেশ্যন will be the number 4 killer disease after heart attack, blood pressure, diabetes, etc. Into 2030 depression will be the number 1 killer disease. Our already আমি দেখা পাইছো প্ৰায় নিউজপেপাৰত সুইসাইডৰ ঘটনা কালিনে পৰহি দেখিছো IIT BHU PhD JRF পাই পেলাই সিট পোৱা এজন ষ্টুডেণ্টে 6 মাহত তেওঁ সুইসাইড কৰিছে তাৰমানে কিমান প্ৰতিভা সম্পন্ন এজন ল'ৰা কি হ'ল যে তেওঁ হাৰ মানি গ'ল জীৱনত তেনেকুৱা IITত আমি ষ্টুডেণ্ট হিচাপে সিট পোৱাৰ পিছত 1.5 বছৰ 2 বছৰত সুইসাইড কৰে কিয় এই যেটো এটা মানে ডাঙৰ কিন্তু এটা আমাৰ এটা চ্যালেঞ্জ প্ৰত্যাহ্বান আহি আছে যে আমাৰ নতুন চামত এটা হতাশাবোধ খুবেই বেছি বাঢ়ি গৈছে ধন্যবাদ প্ৰফেসৰ নীতা কলিতা বাইদেউলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি আমাৰ যিখিনি নিৰ্ধাৰিত বক্তৃতা আছিল ইতিমধ্যে শেষ হৈছে এতিয়া কাৰোবাৰ কিবা প্ৰশ্ন আছে নেকি হাত দাঙিলে দেখি পাম আৰু মাইক্ৰোফোন আমাৰ আছে সাহু প্ৰিয়া সাহু মাইক্ৰোফোন এটা লৈ দৰ্শকসকলৰ মাজলৈ যাব মৈত্ৰী ফুকনো আছে প্ৰশ্ন আছে নহয়নে মোৰ নাম শ্ৰী কপিল বৰা মই ডিব্ৰুগড় মহাবিদ্যালয়ৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ দ্বিতীয় সাংবাদিকৰ এজন ছাত্ৰ শ্ৰদ্ধাৰ বাইদেউসকলে অত্যন্ত মহিলা ওমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট এণ্ড কমিউনিটি হেল্থৰ ওপৰত অত্যন্ত সুন্দৰ বক্তৃতা দিলে তেওঁলোকলৈ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল শেষৰগৰাকী বক্তা শ্ৰদ্ধাৰ নীতা বাইদেৱে কোৱাৰ প্ৰশ্নটো বাল্য বিবাহৰ ওপৰত চৰকাৰে যথেষ্ট ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বাল্য বিবাহ নিৰ্মূল কৰিবলৈ যেনে নিযুত মহিলা আঁচনি হওক স্কুটি দিয়া কাৰ্য হওক কিন্তু গ্ৰামাঞ্চলত এতিয়াও বাল্য বিবাহ অন্ত পৰা নাই মই নিজৰ গাঁওখনৰ কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ গাঁওখনতেই অতি কম বয়সতে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ নোহোৱাকৈ ছাত্ৰী বিয়া হৈ গৈছে আৰু ক'বলৈ বেয়া পাইছোঁ মই তেওঁলোকৰ বৰ্তমান সন্তানো হৈ গৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত কিবা সজাগতা আনিব পাৰি নি গাঁৱে ভূঞে মই সেই বিষয়ে তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ আমি এনেকুৱা এখন সমাজত য'ত সকলোৱে শিক্ষিত আৰু সকলো যথেষ্ট সচেতন এনেকুৱা সমাজত আচলতে আমি এইবিলাক কথা পতাতকৈ আমি আচলতে আৰু সেই যিবিলাক অঞ্চল য'ত এতিয়াও এইবিলাক কথা চলি আছে আমি জানো কিছুমান তেনেকুৱা আমি আইডেণ্টিফাই কৰি থৈছোঁ সেইখিনিক আমি কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া এইটো কথাত কিন্তু মই ভাবোঁ আমি আমাৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত কিছুমান বান্ধোনত আমি থাকোঁ কাৰণে আমি আমাৰ কিছুমান বাধ্যবাধকতা আছে কিন্তু তোমালোক শিক্ষিত ল'ৰা ছোৱালী সেইখন সমাজৰে পৰা ওলাই আহিছা তোমালোকেও যদি সেই সম্প্ৰদায় হিচাপে তোমালোকে যদি ভাবা যে মই মোৰ সম্প্ৰদায়ৰ মানুহক এইখিনি কথা আজি যিখিনি তুমি ইয়াত শুনিলা শিকিলা এইখিনি কেনেবাকৈ যদি তুমি তেওঁলোকৰ মাজত প্ৰচাৰ কৰিব পাৰা সেইটোৱে হ'ব তোমাৰ এটা অৱদান আৰু আমি সেইকাৰণে ভাবোঁ যে তোমালোকৰ নিচিনা ল'ৰা ছোৱালীয়ে আমাৰ আশা আৰু তোমালোকে যদি তোমালোকৰ শিক্ষাৰে বুজি পোৱা যে মই ক'ৰ পৰা আহিলোঁ কি মই দেখা পাইছোঁ কি মোৰ কৰিবলগীয়া আছে আৰু নিজৰ সমাজখন যদি তোমালোকে অলপকৈ যদি পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ চেষ্টা কৰা তোমালোকেহে পাৰিবা আমি এদিন দুদিনৰ কাৰণে গৈ পেলাই তাৰমানে আমি সফল হ'ম বুলি মই নাভাবোঁ কিন্তু অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ' কিন্তু কমিউনিটিৰ ৰিচটো সাংঘাতিক চ' এই ৰেডিঅ' টকবিলাক তেখেতসকলে প্ৰায় অৰ্গেনাইজ কৰে চ' সেইকাৰণে কমিউনিটি ৰেডিঅ'ৰ যিটো মানে গুৰুত্ব সেইটো কিন্তু সাংঘাতিক বেছি আজি তোমালোকে মন কৰিলা যে বাবলিক এটা ৰেডিঅ' দিলে
এতিয়া ৰেডিঅ' কিনিবৰ দৰকাৰেই নাই, ফোনতে আজিকালি ৰেডিঅ' পায়। চ' সেই ৰেডিঅ' প্ৰগ্ৰামছবিলাক শুনি থাকিলেও বহুত কথা শিকিব পাৰি। চ' এনেকুৱা কথাবিলাক তোমালোকে নিজে যদি আজি বুজি পাইছা আৰু কাইলৈ যদি গৈ তুমি তোমাৰ সমাজখনত, তোমাৰ ঘৰখনত, তোমাৰ ভণ্টিজনীক যদি এনেকৈ তুমি আগবাঢ়ি যোৱা, তেনেকৈ সমাজ পৰিৱৰ্তন হ'ব। এদিন দুদিনত নহয়, এইটো এটা প্ৰক্ৰিয়া। কিন্তু তুমি যে আজি এইখিনি কথা ক'লা, মোক খুব ভাল লাগিছে যে তুমি তাৰমানে এজন সচেতন নাগৰিক। মেম, আপোনালোকে ইমান ধুনীয়াকৈ কথাখিনি ক'লে, মানে ভালকৈ মাইণ্ডত সোমাই গ'ল আৰু আমি এৱাৰো হ'লোঁ এইটো বিষয়। আৰু ফাৰ্ষ্ট অফ অল, মাই নেম ইজ দিশা বৰুৱা। মই MDKG গাৰ্লছ কলেজৰ পৰা হয় আৰু ফ্ৰম এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট। চ' মেম, মোৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে যে ইন এডলেচেন্ট সাইকোলজি, মানে তাত কোৱা গৈছে যে এজন ফেমাছ সাইকোলজিষ্ট ষ্টেনলি হলে কৈছে যে adolescence is the stage of strong and adolescence is the stage of stress and storm. So ma'am, আমি যেহেতু adolescent stage-তে আছোঁ, so মই প্ৰেক্টিকেলি যিখিনি পাইছোঁ ইয়াৰ ওপৰত এটা কুৱেশ্যন ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মেম, বহুতখিনি এতিয়া মোৰ ফ্ৰেণ্ডছ বা লগৰখিনি মোৰ দেখা যায় যে they are physically very strong, but আজিকালি এইটো চিনিয়ৰত বহুত মেণ্টেলি উইক হয়। তো মেম, এই মেণ্টেলি উইক কিয় হয়, হেৰি কথাটো কি এনেকৈ সোমাই থয় ক'ব নোৱাৰে। চ' এইখিনি চলিউশ্যন কি আছে মেম, যে আমি ফ্ৰী হ'ব পাৰোঁ? বিকজ মেণ্টেলি ফ্ৰী হোৱাটো বহুত ভাল কথা, তেতিয়াহে আমি এক্টিভলি কাম কৰিব পাৰিম, ভাল ডিচিশ্যনছ ল'ব পাৰিম আৰু ভাল চিটিজেনো তেতিয়া এজন হ'ব পাৰিমগৈ। চ' মেম, ইয়াৰ কি চলিউশ্যন প্লিজ ক'ব নেকি? প্ৰশ্নটো কালৈ তুমি কৰিছা দিশা, ধন্যবাদ প্ৰশ্নটোৰ বাবে। এতিয়া তোমাৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ ইয়াত শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগৰ ডক্টৰ ৰীতা কলিতা বাইদেউ আছে আৰু ডক্টৰ সবিতা দিহিঙীয়া বাইদেউ আছে। এইটো অকণমান মানসিক চাপৰ কথা যিহেতু কৈছা, আমি ভাবিছোঁ যে ডক্টৰ সবিতা দিহিঙীয়া বাইদেৱে তোমাৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ খুব সুন্দৰকৈ দিব। য়েছ, এডলেচেণ্ট যেতিয়া সময় হয়, এডলেচেণ্ট যেতিয়া হয়, তেতিয়া আমি সদায় ক্ৰাইচিছ পিৰিয়ডত থাকোঁ। সঁচা কথা, তুমি যিটো মোক ক'লা, এটা ক্ৰাইচিছ পিৰিয়ডত থাকে। আমি নিজকে চিনি পাবলৈও আমাৰ অসুবিধা, আমি নিজৰ আইডেণ্টিটিটো বনাব লগা হয় ন। এতিয়া কথা হ'ল, সেইখিনি সময়তে বাইদেউটো ক'বই নিশ্চয়, তেওঁ সমাজতন্ত্ৰৰ ফালৰ পৰা ক'ব, মই মোৰ ফালৰ পৰা ক'বলৈ হ'লে তেতিয়া কি হয়, মেণ্টেলি যদি তুমি উইক বুলি কৈছা, তুমি যদি অকণমান ডিজৰ্ডাৰ্ছ, যেনেকৈ উদ্বেগজনিতবিলাক হয় ন, আমাৰ খুব বেছি এনজাইটি কেতিয়াবা আমি ফিল কৰোঁ, কেতিয়াবা আমাৰ মুড চুইং হয়, এনেকুৱাবিলাক হয় ন। সেইবিলাকৰ কাৰণে কেতিয়াবা আমাৰ ফিমেলৰ বিশেষকৈ আমাৰ হৰম'নেল চেঞ্জ এটা হয়। সেইখিনি সময়ত হৰম'নেল চেঞ্জটো ওৱান অফ দ্য ৰিজন। সেইটো কাৰণে প্ৰায়ে মুড চুইং হোৱা দেখা যায়, এই পটককৈ খং উঠিলে, অশান্তি এটা লাগিলে। ছেকেণ্ড কথাটো হৈছে, আমি ষ্ট্ৰেছবিলাক কোপ আপ কৰিবলৈ এতিয়াও সক্ষম নহয়। সেইখিনি সময়ত নতুন নতুন কথাবিলাক আহিব, নতুন নতুন চেলেঞ্জবিলাক আহে লাইফৰ। ষ্ট্ৰেছটো তুমি কেনেকৈ কোপ আপ কৰিবা? ষ্ট্ৰেছটো কোপ আপ কৰিবলৈ আমি শিকিব লাগিব, সেইটো এটা কথা। আৰু মই কৈছিলোঁ নহয় এবাৰ যে আমি অকলে থাকোঁ আজিকালি, আমি মেক্সিমাম আমি অকলে থাকোঁ, নহয়নে? প্ৰায় আমি অকলে থাকোঁ, আমাৰ লগত আমাৰ কোনো বন্ধুবৰ্গবিলাক আমাৰ নাই আৰু আমি অকলে থাকোঁ, অকলে নিজৰ সমস্যাবিলাক কৰিলেও আমি কোনো কথা শ্বেয়াৰে নকৰোঁ দেখোন। সেইটো এটা ডাঙৰ কথা। মানুহৰ মাজত থাকিলেহে তুমি মনটো সুস্থ সবল কৰিব পাৰিবা। তোমাৰ ফ্ৰেণ্ড এজন থাকিব লাগিব, তোমাৰ ছাপৰ্ট ছিষ্টেমটো তুমি কেনেকৈ বনাবা? ছাপৰ্ট ছিষ্টেম এটা বনাবলৈ হ'লে, যিটো ছাপৰ্ট ছিষ্টেম আমাৰ মেণ্টেল ষ্ট্ৰেংথৰ কাৰণে খুব দৰকাৰ, ষ্ট্ৰং মেণ্টেলিটি কৰিবৰ কাৰণে, তো সেইটো কাৰণে ছাপৰ্ট ছিষ্টেম বনাবলৈ তুমি অকলে নোৱাৰিবা নহয়। তোমাৰ বন্ধুৰ লগত তুমি থাকিব লাগিব, তোমাৰ ঘৰখনৰ, তোমাৰ বাই ভনী সকলোৰে লগত, তোমাৰ যিবিলাক তোমাৰ ওচৰ পাজৰ ৰিলেশ্যনৰ আছে, সমাজখনৰ আছে, তুমি সকলোৰে লগত মিলিজুলি থাকিলেহে তোমাৰ ছাপৰ্ট ছিষ্টেম হ'ব। তাৰ ঠাইত যদি আমি অকলেই থাকোঁ, চব কথা অকলেই কৰোঁ, তেতিয়াতো আমি ছাপৰ্ট ছিষ্টেমটো নাপাম। সেইটো এটা আমাৰ ৰিজন হয়। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ হ'ল, আমি সদায় আৰু ডাঙৰ কথা হৈছে কি হয়, আমি কি কৰোঁ, মেণ্টেলি উইকটো যিবোৰ হয়, মই সমস্যাবিলাকৰ ফালে নাযাওঁৱেই। কেতিয়াবা ভাবি চাইছানে তুমি কিমান সময় নিজৰ লগত কটাইছা? কোনটো লৈ কটাইছোঁ? আমি মেক্সিমামে কি হয়, আমি স্ক্ৰীণ টাইমত আমি অধিক সময় দি দিওঁ, হয়নে কথাটো? সেইটো কাৰণে আমি নিজক ৰিয়েলাইজ কৰিবলৈ সময়ে নাপাওঁ দেখোন। সেইটো এটা কথা আহিলে। তাৰপাছত আমি জিমলৈ ঠিকেই যাওঁ,
ফিজিকেল ষ্ট্ৰেংথটোৰ কাৰণে কিন্তু মেণ্টেল ষ্ট্ৰেংথটো বঢ়াবৰ কাৰণে যিবিলাক ধৰা ৰিলেক্সেশ্যনৰ কাৰণে মেণ্টেল ৰিলেক্সেশ্যনৰ কাৰণে যিখিনি কৰিব লাগে ধৰা অকণমান খোজ কাঢ়িলোঁ ভাল মিউজিক এটা শুনিলোঁ ভাল কিতাপ এখন পঢ়িলোঁ সেইখিনি আমি কৰোঁ জানো সেইখিনিও আমি বহুতেই নকৰোঁ নহয় জিমত আমি শিকি যাওঁ এই গোটেইখিনি যদি কৰা যায় তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ মেণ্টেলি এই যিবোৰ খেলি মেলিবিলাক হৈ থাকে বা তোমাৰ এনজাইটিবিলাক হৈ থাকে নিজৰ আইডেণ্টিটি লৈ পেলাই যিবোৰ ক্ৰাইচিছ হৈ থাকে সেইখিনিৰ পৰা তুমি বহুতখিনি সকাহ পাই এতিয়া সুস্থ গতিত তুমি চিন্তা কৰিবৰ অৱকাশ পাবা মই ভাবোঁ বাকীখিনি বাইদেৱে নিশ্চয় কভাৰ আপ কৰিব থেংক ইউ মেম বাইদেউ আপুনি ক'লে বহুতখিনি কিন্তু মই তেওঁ এডুকেশ্যনৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে ময়ো এডুকেশ্যনৰ কাৰণে এটা কথা কওঁ আচলতে বাইদেৱে কোৱা নিচিনা এইটো এইজ এটা আইডেণ্টিটি ক্ৰাইচিছৰ বয়স বুলি কয় এটা হোল থিয়ৰী আছে এৰিকছনৰ আৰু এইটো প্ৰায় 9-10 বছৰমানৰ পৰা প্ৰায় 22-23 বছৰলৈকে এই পিৰিয়ডটো চলে এডলেচেঞ্চ নট অনলি টিনেজাৰ্ছ যে 13 পৰা 19 13 to 19 আৰু এই দিছ ইজ দ্য লংগেষ্ট ট্ৰেনজিশ্যনেল পিৰিয়ড ইন হিউমেন লাইফ আৰু এই ট্ৰেনজিশ্যনটো ইমান দেৰি লাগে কিয়নো বাইদেৱে কোৱা নিচিনা ফিজিকেল যিটো হৰমনেল চেঞ্জেছবিলাক ইমান হয় সেই গোটেইখিনি সেটেল ডাউন কৰিবলৈ তাৰমানে 22-23 বছৰলৈকে সেই চেঞ্জেছবিলাক অলপ ষ্টেবিলাইজ হয় ডেট ইজ নাম্বাৰ 1 কিন্তু মই ভাবোঁ ইয়াত এটা চাইক'লজিকেল এছপেক্টটো আছে যে ফিজিকেল ষ্ট্ৰেংথ বা ফিজিকেল হেল্থৰ কাৰণে যত্ন লয় বাইদেউ কোৱা নিচিনা কিন্তু মেণ্টেল হেল্থৰ কাৰণে একো যত্ন লোৱা নাযায় আচ্ছা এই ছোৱালীজনী যদি তাই খুব ফিজিকেলি হেল্ডি কিন্তু তাই মেণ্টেলি উইক হোৱাট ডাজ ইট ইমপ্লাই তাৰমানে ক'ৰবাত তাই নিজকে বুজি পোৱা নাই নিজক চিনি পোৱা নাই এই আইডেণ্টিটি ক্ৰাইচিছটো সাংঘাতিক এইটো বয়সত যে মই কোন মই মোৰ মা দেউতাৰ যি নে মই মোৰ বাইদেউৰ ভনীয়েক নে মই স্কুলৰ ষ্টুডেণ্ট নে মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ ফ্ৰেণ্ড হু এম আই মইতো প্ৰায় MA ফাৰ্ষ্ট ছেমেষ্টাৰ সোধোৱে হু আৰ ইউ নাম কয় আই এম চ' এইটো এটা নামহে আৰু কি লাগিলে ক'ব নোৱাৰে আমি নিজকে চিনি নাপাওঁ আমি নিজক ভাল নাপাওঁ মানে মই কোন প্ৰথমতে তুমি চিনি পাব লাগিব যিটো কয় স্বক এনালিচিছ তোমাৰ যদি তোমাৰ দুখ আছে চবৰে আছে আমি মানুহে দুখ আমাৰ থাকিবই কিন্তু মোৰ কিছুমান ভালো আছে চ' সেই ভালখিনি চাই নিজকে ভাল পাবলৈ শিকা বেয়াখিনি লাহে লাহে জানিলা যেতিয়া শিকিছা যেতিয়া গম পাইছা সেইখিনি নাইকিয়া কৰিবলৈ যত্ন কৰা নিজকে ভাল পাবলৈ শিকা আৰু যেতিয়া নিজকে ভাল পাবা লাহে লাহে ভাল পোৱা কামবোৰ কৰিবা তুমি দেখিবা নিজৰ এটা আত্মবিশ্বাস আহে আৰু সেই আত্মবিশ্বাস যেতিয়া আহিব তেতিয়া এই মানুহৰ এই মেণ্টেল উইকনেছ যিটো তুমি কৈছা সেইটো নাই আহিব কেতিয়াবা কিছু চবৰে আমাৰ জীৱনত আহে এনেকুৱা এটা পৰ্যায় য'ত তুমি ভাবা যে মই পাৰিমনে এইটো পাৰ কৰি যাবলৈ কিন্তু তুমি পাৰিবা সেই বিশ্বাসটো দিয়ে এই আত্মবিশ্বাসে এই নিজকে ভাল পোৱাটো তো ছেল্ফ আৱেৰনেছ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা সকলোকে মই কৈছোঁ অল এডলেচেণ্টছ এভৰি পাৰ্চন উই নিড টু ডেভেলপ আৱাৰ ছেল্ফ আৱেৰনেছ মই কোন মই কি হয় মই কি বিচাৰোঁ কিহে মোক সুখ দিয়ে কিহে মোক দুখ দিয়ে এইখিনি যদি মই ভালকৈ জানো তেতিয়াহ'লে মই কিন্তু একখোজ আগবাঢ়িলোঁ টুৱাৰ্ডছ বিং আ হেল্ডিয়াৰ পাৰ্চন উত্তৰটো পাইছা বুলি ভাবিছোঁ কিন্তু তোমাৰ প্ৰশ্নটোৰ আৰু এটা উত্তৰ আছে সুদক্ষিণা দাস বাইদেৱে উত্তৰ ঠিক নহয় মই অকণমান সংযোজনহে কৰিব খুজিছোঁ যিটো বাইদেৱে সৰিতা বাইদেৱে কৈছে আৰু ৰীতা বাইদেৱে খুব সুন্দৰকৈ কৈ গৈছে ফিজিকেল চেঞ্জটো লাহে লাহে 4-5 বছৰ পিছত ছেট হৈ যাব আৰু যিটো স্বাভিমান আত্মবিশ্বাস সেইটো যেতিয়া আমি নিজকে জগাব পাৰিম ভিতৰৰ পৰা অন্তৰৰ পৰা তেতিয়া কিন্তু আমাৰ এই প্ৰব্লেমটো কমি যাব আৰু আইডেণ্টিটি ক্ৰাইচিছৰ প্ৰব্লেমটোৱে কমি যাব আৰু দ্বিতীয় মই আৰু এটা কথা কৈছোঁ ছ'চাইটিৰ লগত ৰিলেট কৰা নিজকে
আজিকালি ইমান বেছি কেৰিয়াৰ কনচিয়াছ হৈ গৈছে, সৰুৰে পৰা পঢ়ি ৰিজাল্ট মাৰ্কছৰ কথা যিটো ৰীতাবাদীয়ে কৈ গৈছে, কেৱল মাৰ্কছতে মন দি থকা হয়, বা মাৰ্কছটো ভাল নহ'লে, মোৰ ৰিজাল্ট ভাল নহ'লে মই বেয়া মানুহ হৈ গ'লোঁ নেকি, মই তললৈ গুচি গ'লোঁ নেকি, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ভয়, মানে শংকা, আত্মবিশ্বাসহীনতাৰ শিকাৰ হৈ পৰিছে মানে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী উঠি অহা প্ৰজন্ম। গতিকে মই কওঁ যে ৰিলেট টু ছ'চাইটি, তুমি সমাজৰ এজন, সমাজৰ অংগ, সমাজৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ষ্টেক হোল্ডাৰ, আৰু সেইটো কাৰণে তুমি নিজৰ যিটো স্বাভিমান সেইটোৰে তুমি আগবাঢ়ি যোৱা। ছ'চাইটিৰ প্ৰত্যেকৰে সমস্যা আছে, সেই সমস্যা একেলগে আমি সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। আৰু বাইদেৱে যিটো কৈছে যে তোমাৰ ট্ৰাষ্ট ডেফিচিয়েঞ্চি, সেইটো আমাৰ খুব বেছি হৈছে, তোমালোকৰো হৈছে। কাক ক'ম, ক'লে আকৌ সি আকৌ কৈ দিব নেকি, ফেচবুকত দি দিব নেকি মোৰ কথা, এনেকুৱা ধৰণৰ ভয় এটা থাকে ন। সেই কথাটোৰ পৰা আমি এটা ট্ৰাষ্ট, মানে বিশ্বাস নিজৰ মাজত গঢ়ি তুলিবলৈ সদায় আমি নিজকে ছ'চিয়েলি ৰিলেট কৰি ৰাখিব লাগিব, সমাজৰ অংগীভূত হৈ থাকিব। আজি যে তোমালোকে এই সভাখনলৈ আহিছা খুব ভাল কথা, কিন্তু সমাজত আৰু বহুতো সভা হয়, সকলো সভালৈ যোৱা সম্ভৱ নহয়, কাৰণ তোমালোকৰ পঢ়া শুনা আছে। কিন্তু কেতিয়াবা কিছুমান সভালৈ নিজৰ পেশ্যন, ভাল লগা কথা থকা সভালৈ নিশ্চয় যাবা, সকলোৰে লগত চিনাকি হ'বা, মিলিত হ'বা, নতুন নতুন মানুহৰ লগত চিনাকি হ'বা, ভাৰ্চুৱেলি নহয় ফিজিকেলি। তেতিয়া চাবা বহুত কথা মনত আনন্দ দিব, আৰু আনন্দৰ পৰাই আকৌ নিজক বিচাৰি পাবা। মোৰ নাম সুনামী ধন্দিয়া, মই ডিব্ৰুগড় হনুমান বক্স সুৰজমল কানৈ মহাবিদ্যালয়ৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ ৪ৰ্থ ষাণ্মাসিকৰ এগৰাকী ছাত্ৰী। মোৰ প্ৰশ্নটি আছিল আইন বাইদেউ। বাইদেউ, আমি সচৰাচৰ দেখা পাওঁ যে আমাৰ গাঁৱৰ মহিলাসকল নিজৰ সুস্থ স্বাস্থ্যৰ দিশ লৈ ইমান সজাগ নহয়। এই ক্ষেত্ৰত আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কেনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈ তেওঁলোকক সেই সম্পৰ্কে সজাগ কৰিব পাৰোঁ? মহিলাসকল প্ৰায় ব্যস্ত থাকে নিজৰ ঘৰুৱা কাম কাজত, তেওঁলোকে গম নাপায়। কিন্তু তোমালোক ষ্টুডেণ্টছ হিচাপে তোমালোকেও কৰিব পাৰা। তোমালোকে হয়তো তোমালোকৰ সৈতে নিজেই কৰিব নোৱাৰিলেও তোমালোকে শ্ব' ইউৰ ইনষ্টিটিউশ্যন, তোমালোকে ইনষ্টিটিউশ্যন ফালৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন লৈ তোমালোকে একগোট হৈ তাতেই তোমালোকৰ কিছুমান ৰাইজক গোটাই লৈ তোমালোকে সৰু সৰু কিছুমান টপিকছ লৈ ইনফৰ্মেশ্যন বা তেওঁলোকক দিব পাৰা। এতিয়া হয়তো তোমালোকৰ চিনাকি গাঁওখন হ'লে সুবিধা হয়, কিন্তু আজিকালিও পৰিস্থিতি এনেকুৱা যে তোমালোক অচিনাকি জেগা এখনত বা গাঁও এখনত ঘপককৈ আমি কিবা এটা ইনফৰ্মেশ্যন দিবলৈ গৈছোঁ বুলি গৈ কথাখিনি ক'ব নোৱাৰা, তেওঁলোকে তোমালোকক একচেপ্ট নকৰিব পাৰে, হয়নে? সেইবাবে তোমালোকে আজিকালি গ্ৰাছৰুট লেভেল ৱৰ্কাৰ্ছ আছে, আশাসকল আছে, অংগনবাদী ৱৰ্কাৰ্ছসকল আছে। তোমালোকে থ্ৰু ইউৰ ইনষ্টিটিউশ্যন, তোমালোকে ইনষ্টিটিউশ্যনৰ ফালৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন উলিয়াই লৈ আশা, অংগনবাদী, তেওঁলোকৰ গ্ৰাছৰুট লেভেল ৱৰ্কাৰ্ছবিলাকৰ সহায় লৈ গাঁৱৰ মানুহখিনি একগোট কৰি তোমালোকে সৰু সৰু টপিকছ চুজ কৰিলা। ফৰ এক্সাম্পল, তোমালোকে মেনষ্ট্ৰুৱেল হাইজিন চুজ কৰিলা বা তোমালোকৰ ৰিপ্ৰডাক্টিভ হেল্থ চুজ কৰিলা। সৰু সৰু কিছুমান টপিকছত তোমালোকে এনেকৈ মানুহখিনিক গৈ ইনফৰ্মেশ্যন দিব পাৰা বা সজাগ কৰিব পাৰা। আই থিংক থাৰ্ড ছেমত তোমালোকৰ এটা প্ৰজেক্ট কৰিব লাগিব। তুমিতো 4 year আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট প্ৰগ্ৰেম কৰিছা ন? সেই তাত আছে। এইবাৰ তাৰমানে সেই NEPৰ চেঞ্জেছবিলাকত এই ষ্টুডেণ্টবিলাকক সেই তেনেকুৱা কিছুমান কমিউনিটিৰ লগত ইনভলভমেণ্ট কৰাবলৈ এনেকুৱা কিছুমান প্ৰজেক্টছ দিয়া হৈছে। চ' বাইদেৱে কোৱা নিচিনা তোমালোকে তেনেকুৱা যদি প্ৰজেক্ট লোৱা, সেইবিলাকৰ পৰাও আচলতে যিটো উপাসনা শৰ্মাই কৈছিলে যে আমাৰ এম্পেৰিকেল ফাইণ্ডিংছ নাই, ৰিচাৰ্চ বেছ বস্তুবিলাক আমাৰ ডেটা নাই, সেই কামবিলাক তোমালোকে কৰিব পাৰা। সৰু সৰু প্ৰজেক্ট তোমাৰ নিজৰ গাঁওখন, নিজৰ ঠাইডোখৰৰ পৰা ডাটাখিনি কালেক্ট কৰি আহা, তাতো তোমালোকে এনেকুৱা কিছুমান ইণ্টাৰভেনশ্যন প্ৰগ্ৰেম কৰিব পাৰা। চ' FIUGPত এনেকুৱা কিছুমান কমিউনিটি ইনভলভমেণ্ট যিটো বাইদেৱে কৈছে তোমালোকৰ বঢ়াবৰ কাৰণে কিছুমান প্ৰগ্ৰেমছ আছে, কিন্তু প্ৰজেক্ট আছে, ইণ্টাৰ্ণশ্বিপছ আছে। চ' সেইবিলাক কৰোঁতে এইবিলাক যদি মনত ৰাখি কৰা, তোমাৰ কাৰণেও ভাল হ'ব, সমাজৰ কাৰণেও ভাল হ'ব। প্ৰশ্নটো হ'ল মানে এইবিলাক যিবিলাক মহিলা সবলীকৰণৰ কাৰণে যিবিলাক আঁচনি হৈছে সেইবিলাক কিমান ফলপ্ৰসূ হৈছে? কিবা তথ্য আছে নেকি? ডক্টৰ উপাসনা শৰ্মা, আমি খুব চমুকৈ প্ৰথম তেওঁলোকৰ প্ৰব্লেম যিটো আমি দেখিছিলোঁ সেইটো হৈছে তেওঁলোকৰ হাতত ডকুমেণ্টছবিলাক নাথাকে। মানে বেংক একাউণ্ট খোলাৰ পৰা পেন কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড, যিমানখিনি ডকুমেণ্টছ লাগে, এজ চাৰ্টিফিকেটৰ পৰা, এইখিনি মেক্সিমাম মহিলাৰে নাই।
তেওঁলোকে সেইখিনি ৰাখিব লাগে বুলিও নাজানে, তেওঁলোকে হেৰুৱাইছে, এনেকুৱা এটা অৱস্থা। সেইটো তেওঁলোকৰ প্ৰথম অবষ্টাকল মই ভাবোঁ। গতিকে ট্ৰেইনিংটো আৰম্ভ হ'ব তাৰ পৰাই, ঘৰৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ব যে এইবিলাক জৰুৰী কাগজ, এইবিলাক নেহেৰুৱাবি, এইবিলাক লাগিব। গোটেই জন্মৰ পৰা একো নকৰি ঘপককৈ 25 বছৰ বয়সত 30 বছৰ বয়সত যদি মোক কৈ দিয়া এতিয়া তোমাৰ সময় হৈ গ'ল, তুমি ব্যৱসায় কৰা, তোমাক আৰু চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপে এতিয়া লোন দিব, তুমি মুদ্ৰা লোনত এপ্লাই কৰা, তুমি এতিয়া ব্যৱসায় কৰা যোৱা। মই যিগৰাকী মহিলাই গোটেই জীৱন মই পাকঘৰটোতে সোমাই থাকিলোঁ, এতিয়া মই বিচাৰিম মোৰ মেট্ৰিকৰ এডমিট কাৰ্ড, মোৰ এজ চাৰ্টিফিকেট, মোৰ পেন কাৰ্ড নাই, এইবিলাক এতিয়া কি হ'ব? গতিকে ট্ৰেইনিং হ'ব প্ৰথমতে ঘৰৰ পৰাই যে এইবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্টছ তুমি ৰাখিব লাগিব, তুমি ভৱিষ্যতলৈ গৈ কিবা এটা কৰি খাবাগৈ, নিজৰ ভৰিত থিয় হ'বা। গতিকে এইবিলাক তোমাৰ সম্পত্তি, গহনা, জুৱেলাৰী, কাপোৰ কানি, পাটৰ ছেট, এইবিলাক তোমাৰ সম্পত্তি নহয়। এই ডকুমেণ্টছকেইখনহে তোমাৰ কাৰণে জৰুৰী, যিকেইখন তুমি মানে একেবাৰে মৰোতেও মই ভাবোঁ শ্মশানতহে নিজৰ বস্তু বুলি লৈ যাবা, বাকীবোৰ চব এৰিয়ে থৈ যাবা। গতিকে বিয়া হওঁতে এইকেইখন লৈ যাবা। সেইটো প্ৰথম আমি পাইছিলোঁ, তেওঁলোকৰ হাতত ডকুমেণ্ট নাই। 2 নম্বৰ, তেওঁলোকে কাক গৈ লগ কৰিব লাগিব, লোন এটা কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব, এই যিখিনি সাহস সেইখিনিও তেওঁলোকৰ নাই। আৰু বেংকেও ইমান সহজে তেওঁলোকক লোন নিদিয়ে, শিক্ষাও কম, তেওঁলোকৰ চাৰ্টিফিকেট, এই গোটেই যিখিনি ডকুমেণ্টেশ্যন এইখিনি তেওঁলোকৰ বহুত কম। এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ কোনোবা এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনে, এজেঞ্চিয়ে, কোনোবা জনা বুজা মানুহে, আমি মাৰ্কেটত দেখিছিলোঁ CDPO গৰাকীয়ে এই আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলক বহুত হেল্প কৰিছিলে, লোন এটা এপ্লাই কৰি কেনেকৈ উলিয়াব। সেইকাৰণে মই নেটৱৰ্কিঙৰ কথা কৈছিলোঁ। আমাক এনেকুৱা কোনোবা এজন ব্যক্তি লাগিব যোনে তেওঁলোকক ট্ৰেইনিং মানে কি আৰু কথাখিনি বুজাই বেংকলৈ নি বেংক মেনেজাৰৰ ওচৰত গৈ থিয় কৰাবগৈ। এইখিনি পৰ্যায় হোৱাৰ পাছতহে তেওঁলোকৰ স্কিল কি আছে সেইখিনি আমি আইডেণ্টিফাই কৰিব লাগিব, যে তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিব পাৰে। আৰু বেলেগ মই ভাবোঁ বেলেগ স্কিল থকা মহিলাসকলক এটা গ্ৰুপত ৰখাতকৈ একেধৰণৰ স্কিল থকা মহিলাক লৈ এটা গ্ৰুপ কৰাটো বেছি মানে ফ্ৰুটফুল হ'ব। যেনেকৈ চিলাই কৰা বোলে 5 গৰাকী আছে, গোটেইকেইগৰাকীয়ে চিলাইত পাৰ্গত, তেওঁলোকক সেই লাইনতে লৈ গৈ তেওঁলোকক সেইটো কৰা ভাল। মই ভাবোঁ চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ মানে এই সফল নোহোৱাৰ মানে তেওঁলোকে যে আপুনি ক'লে যে সহজতে ইনকামটো বিচাৰি, আয়টো বিচাৰি, কামটো একেবাৰে সোনকালে আজিয়ে পইচা পালে কাইলৈ প্ৰফিট লাগে, এইটো যে বিচাৰে, ইয়াৰ কাৰণ হৈছে প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাই বেলেগ কাম জানে। এটাতে তেওঁলোকে মানে স্পেচিয়েলাইজড একদম স্পেচিফিক ট্ৰেইনিং লৈ একেবাৰে মানে হায়েষ্ট লেভেলত স্কিল ডেভেলপ কৰা তেওঁলোকৰ কেপাচিটিটো সেই গ্ৰুপটোত নাই। সেইটো আমি এটা দেখিছিলোঁ। চবেই বেলেগ কৰে কাম, এটা গ্ৰুপতে আছে কিন্তু কাম চবেই বেলেগ কৰে। সেইটো মই ভাবোঁ এটা অবষ্টাকল। এই 3টা এটা মানে অবজাৰ্ভেশ্যন আমি ফিল্ডত দেখিছিলোঁ। তাৰপিছত পৰিয়ালৰ ছাপোৰ্ট লাগিব, এইটো আমাৰ প্ৰত্যেকজনে কৈছে। বাইদেৱে ক'লে যে মই ল'ৰা ছোৱালী এৰি থৈ আহিছোঁ, ময়ো এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী এৰি থৈ মই মেছেজ দিছোঁ যে ভাত বনাই সোনকালে পোৱালিটোক খুৱাই দিয়া, কাৰণ মোৰ এটা 2 বছৰীয়া ল'ৰা আছে। মই ভাবিছোঁ মই ইয়াত বহি আছোঁ, তাক বা খুৱাইছেনে নাই। এই ছাপোৰ্টটো লাগিবই। এই ছাপোৰ্টটো হ'লেহে এগৰাকী মহিলাই ল'ৰা ছোৱালী কাঁহী বাতি বাচন বৰ্তন বিচনা কাপোৰ কানি বাল্টিঙত পেলাই থৈ ব্যৱসায় কৰিবলৈ ওলাই যাব। যদি মোক কয় যে নাই এইবিলাকো কৰা, চাহো বনোৱা, ৰুটিও বনোৱা, ভাতো বনোৱা, বিচনাও পৰা, কাপোৰো ধোৱা, ঘৰো সাৰা, তাৰ পাছতহে তুমি ব্যৱসায় কৰিবলৈ যোৱা, তেতিয়া আৰু মোৰ এনাৰ্জি নাথাকে আৰু গাত। মই কি ব্যৱসায় কৰিমগৈ আৰু সেইটো বুজি পাইছে। গতিকে সেইকাৰণে মই ভাবোঁ এই ছাপোৰ্টটো আমাক লাগিবই। অবজাৰ্ভেশ্যন। ধন্যবাদ প্ৰশ্নৰ বাবে। এটা লাইন এড কৰি দিব কৈছোঁ। দৰ্শকজনে মাননীয় সুধিছে যে আঁচনিৰ কথা। আঁচনি আচলতে আমি বহুতখিনি আঁচনিৰ কথা আলোচনা কৰিলোঁ, কিন্তু তাতে আপুনি চাব বেছিভাগ আঁচনি চৰকাৰে বৰ্তমান সময়ত যি প্ৰভাইড কৰিছে সেইবিলাক আইদেউ বাইদেউ আৰু জননী সুৰক্ষা এনেকুৱা ধৰণৰ আঁচনি। এইখিনি আঁচনি তেওঁলোকৰ মানে কি কয় তেওঁলোকক নিজকে অন্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ বা সেয়া বুলি সজাবলৈ নহয়। আৰু 2 নম্বৰ বস্তু যিটোৰ পৰা আমি আচলতে এই অন্টাৰপ্ৰেনিয়ৰশ্বিপটো গঢ় দিব পাৰিলোহেঁতেন, স্বনিয়োজনটো কৰিব পাৰিলোহেঁতেন, সেইটো হৈছে চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপবিলাকৰ আঁচনি। সেইটো বাংলাদেশত মহম্মদ ইউনিছে যেতিয়া প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছিলে তেওঁলোকৰ কামটোৱে আছিলে যে মহিলাসকলক গোটাই পেলাই যাতে কিবা কিবি ব্যৱসায়িক কামত নিয়োগ কৰিব পাৰি। কিন্তু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতো বিশেষকৈ আমাৰ অসমত যেতিয়া আমি চেল্ফ হেল্প
গ্ৰুপৰ আঁচনিবিলাক আৰম্ভ কৰিলোঁ এই আঁচনিবিলাকৰ ওপৰত কিন্তু চৰকাৰৰ নিৰীক্ষণ খুব কম আমি দেখোঁ যে কাষৰ পাজৰ মহিলাসকলে যিয়ে ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ পৰা সহায় লৈছে তেওঁলোকে সেই পইচাৰে হয়তো নিজৰ ঘৰত সোফা কিনিছে বাকী থকা ৰুমটো বনাইছে ডাঙৰ ল'ৰাটোৱে মোবাইল ফোন খুজিছে সৰু ল'ৰাটোৱে এই মটৰচাইকেল খুলিছে তাত এইবিলাক ইউজ কৰিছে গতিকে এই আঁচনি দুটাৰ পাৰ্থক্য আছে এইখিনি হৈছে মহিলাৰ এই আপোনাৰ শাৰীৰিক এই কথাখিনিৰ কাৰণে আৰু কিছুমান আছে এতিয়া সকলো কথা সকলো জেগাত কিমান মানে সেয়া হ'ব মই নাজানো আৰু প্ৰযোজ্য হ'ব নাজানো এই কিছুমান আঁচনি আছে ধৰক ছাত্ৰীসকলক স্কুটি দিছে ছাত্ৰীসকলক স্কুটি দিয়াতকৈ সেই সময়ত যদি সেইখিনি বহুত ডাঙৰ টকা যদি স্বনিয়োজনৰ কিবা আঁচনি শিকালেহেঁতেন কাৰণ মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছত চব ল'ৰা ছোৱালীটো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি ইঞ্জিনিয়াৰিং যি পৰীক্ষা দিব নাযায় গতিকে তেনেকুৱাও কিছুমান কৰিব পৰা যায় গতিকে আঁচনি বুলি ক'লে আমি সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দিয়া আঁচনি SIG গ্ৰুপক দিয়া আঁচনি বা আইডিঅ' আৰু জননী আঁচনিক আমি আচলতে একেলগতে লৈ পেলাই আলোচনা কৰাত অকণমান অসুবিধা পাইছোঁ ধন্যবাদ আপোনাৰ প্ৰশ্নটোৰ বাবে